শুরু করো। আচ্ছা, রেকর্ডিং। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম and good evening everyone. It is my pleasure to welcome you all to today's webinar, Charting Your Academic Journey, Exploring Higher Studies Opportunities in Australia, organized collaboratively by the Tripoli Club and the Green University Center of International Affairs. We are honored to have with us today our esteemed keynote speaker, Mr. Khan Rahmatullah Sir, a CNTR PhD research scholar from UNSW Sydney, who will share valuable insights into pursuing higher education in Australia. And with us today, as a chief guest, we have Dr. Ahmed Al Mansoor Sir, Associate Chairperson and the Director of GCIA. And without further ado, I am handing over the session to our Honorable Session Chair, Imam Noshad Ali Sir, Assistant Professor, Department of Tripoli. Sir. থ্যাংক ইউ তাকবির আনাম। আজকে গুড ইভিনিং টু অল। আজকে আমাদের যে ওয়েবিনার সেশনটি রয়েছে, স্টার্টিং ইউর একাডেমিক জার্নি হাই স্টাডিজ অপরচুনিটিজ ইন অস্ট্রেলিয়া। আমাদের এই সেশনের স্পিকার আমাদের গ্রিনের অত্যন্ত পরিচিত খান রহমতুল্লাহ। তো খান রহমতুল্লাহ স্যার বাংলাদেশে ব্যাচেলার কমপ্লিট করেছেন হাসান ইউনিভার্সিটি থেকে, তারপর উনি মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন ইউনিভার্সিটি অফ মালায়া থেকে। আর ওনার জব এক্সপিরিয়েন্স শুরু হয়েছিল আমাদের কয়েকটি ইউনিভার্সিটি থেকে ওনার ক্যারিয়ার শুরু করেন। প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন, তারপর ইউনিভার্সিটি অফ মালায়াতে উনি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন। সেই সাথে এরপর হচ্ছে উনি আমাদের গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর হিসেবে বেশ অনেকদিন আমাদের সাথে ছিলেন। এরপর স্যার পিএইচডি জার্নি শুরু করেন ইউনিভার্সিটি নিউ সাউথ ওয়েলস সিডনিতে এজ আ পিএইচডি রিসার্চ স্কলার হিসেবে। তার ডিগ্রি অলমোস্ট কমপ্লিট, একটি মাত্র ইমেইলের অপেক্ষায় আছে। আমরা সবাই অপেক্ষায় আছি স্যারের ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ডের জন্য। তো স্যারের রিসার্চ জার্নি এক্সপিরিয়েন্স এনার্জি রিলেটেড এবং রিনিউয়েবল এনার্জি রিলেটেড ফিল্ডেও উনি কাজ করছেন। তো আজকের ওয়েবিনার থেকে আমরা আসলে অস্ট্রেলিয়ার যে জার্নি, যে স্টুডেন্টকে কিভাবে অস্ট্রেলিয়ার হাই স্টাডিজ এর জন্য অ্যাপ্লাই করা উচিত, নিজেকে কিভাবে প্রিপেয়ার করা উচিত, এখানে স্কলারশিপ অপরচুনিটিস গুলো কিরকম, এখানকার লাইফ কিরকম, সে অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাজ আ ক্যারিয়ার কিভাবে সেখানে ক্যারিয়ার বিল্ড করার সুযোগ কিরকম থাকছে না থাকছে, এই সবকিছু মিলিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে আজকে আমরা রহমতুল্লাহ স্যারের কাছ থেকে আমরা সবকিছু শুনবো। তো বেশি কিছু না বলে আমি স্যারকে প্রয়োগ দিতে চাচ্ছি আমাদের আজকে ওয়েবিনারের কিনোট স্পিকার হিসেবে। রহমতুল্লাহ স্যার। Thanks a lot, Naushad bhai. Can you hear me clearly? Could you please confirm that you are hearing clearly Yes, to we me? can hear you, sir. Yeah. Okay. Thanks, Naushad bhai again. Also, thanks my friend Dr. Hassan Maruf, and I also waiting for Ahmed Al Mansoor bhai. And I'm not sure if I would like to share warm wishes, but my affection and love to my students from Bangladesh, and if there are any other from around the globe. So, as Naushad bhai discussed, I'm at the end of my PhD. So I have quite experience regarding the student life, let's say in Asian country like Malaysia and in Australia. So there are some key difference part I'd like to mention here. So in my discussion, I will not take more than 30 to 35 minutes in presentation. Rather, I'd like to address the queries from my students regarding the higher studies in Australia. So let's begin the journey. At the very beginning of our discussion, let's have a song like Professor Ghulam Samdani Fakir always intended to
start any session, I'd like to follow same trend. If it is coming. Is it opening? Apologize for technical issues. Sir, sorry to interrupt, but I think the audio should also be shared in order to enjoy the full video. Sorry? Sir, I think the audio should also be shared along with the video so that we can hear something. We can't hear anything. I'm not sure how the audio can be shared. It is playing loudly. So শেয়ারের সময় একটা ওই ডান দিকে একটা অপশন থাকে শেয়ার সাউন্ড। আচ্ছা আমি একটু দেখি আপনি একবার শেয়ারটা অফ করে আরেকবার অন করেন, তখন ওই অপশনটা আসবে। আচ্ছা এটাতে আসছে, এখানে কোথায় অডিও শেয়ার অপশন আসবে? এই যে নিউ শেয়ারে গিয়ে নিউ শেয়ারে ক্লিক করুন, অ্যাডভান্স অপশন। আপনি জাস্ট ওই অ্যারোতে ক্লিক করেন। ওকে, ও এটা, ওকে, আই গট ইট, থ্যাংক ইউ। ভিডিওটা অফ হয়ে গেছে, আবার শেয়ার দাও। এবার ঠিক আছে। From Sydney's shore to Melbourne's eye, in every city dreams take part. Adelaide's charm but sunlit breeze, in every corner knowledge finds its place. Study in Australia, land of diversity, from coast to desert. Find your university with open books and open doors. In every city wisdom soars. Brisbane's morphed to Canberra's leafy streets, where history and future meets. Hobart's quiet, Darwin's vibrant hue. Every city offers something new. Study in Australia under southern stars, where students journey no matter where they are. From urban laneways to the wide outback. In Australia, education's never off track. Feel the pulse in Gold Coast lively scene, or in quiet towns where life's serene. In Cairns where the reef meets the land, knowledge grows hand in hand. Study in Australia, embrace the ride. In each city, let your dreams collide. From the east coast to the west, so fine. In Australia cities, let your future shine. Feel the pulse in Gold Coast, lively scene, or in quiet towns where life's serene. In camps where the reef meets the land, not
From the east coast to the west, so fine. In Australia's cities, let your future shine. স্যার আপনি মিউট, রহমতুল্লাহ ভাই আপনি মিউট হয়ে আছেন। আচ্ছা, এটাতে মনে হয় আমি ইউজ টু না, আসলে জুম এখানে চলে না। However, so thanks for your patience. I tried to make an introduction about the um, country. Actually, the country is too big, so it is not easy to have an overview for 4 or 5 minutes video. So the land is not only diversified, also their education. So when you test it, you can feel it. I think Naushad Amin Bhai was there once upon a time, so he knows a bit about Australia. So let's focus on our today's discussion. Let's raise the question why we need higher studies. As we know that obviously we need a higher degree. We need to gather knowledge for better career, and not only limited to career, but also money, sometimes reputation and social status, and also for the betterment of society and earth. So, as I mentioned, there are several factors that are related to the higher education as a beneficiary. So, in our society, also in economic perspective, also some political perspective, there are a lot of scope and opportunities if you have a higher degree compared to the other candidate or other people. So I'm not going one by one here. Then if I target for higher studies in abroad, so what will be the benefit for the host countries? Obviously, there should be some benefit. Otherwise, they will not allow the student for higher studies. There are two approaches. We know that someone can go with self-funding, and some students go there with scholarship. For self-funding, obviously, we will bring a lot of money from our home country to Australia, or let's say USA or any other country. So they will be a beneficiary for having the tuition fees along with the living and accommodation expenses. And for scholarship, let's say we are working here at UNSW, so we work in a specific project. So we should create some good output as outcome of our project. So not only the university, also the country, and also all over the world, there should be some impact of our research. So in this way, the host country can be benefited from the scholarship holder students. And then the question comes, how we can start? So let's say if we have a bachelor or master's degree in my hand or in our hand, also we have a little bit experience in research sector, we can write a research proposal or something similar to this, and we have crossed the language barrier with, let's say, IELTS or this sort of medium, then we are ready for higher studies in abroad. Not only for Australia, this is also suitable for anywhere in the world. But in Australia, we don't need any GRE. If you have a score in IELTS or TOEFL, sometimes the certificate for media of instruction is also good enough for having an admission in Australian university. There are, I think, 43 or 45 top ranked university in Australia. Here I listed 8. These 8 universities are called as Group 8 university. So
I just put a simple overview here. Let's say not only these 80 universities, there are also at least 20 more universities who provide fund for, especially for PhD, but you can also get fund for master's program if you try. And also there's, let's say for language criteria, most of the universities, or let's say at least 50 to 55% universities accept the medium of instruction certificate in replace with IELTS certificate. To interpret. So yeah, so the intention of listing the IELTS is from Bangladeshi perspective. Many of our students have fear about the English test. So if you have a good test, it's good. Sometimes without IELTS, you can also try. রহমতুল্লাহ স্যার, হ্যাঁ স্যার আমরা কি সেশনটা একটু বাংলায় কন্ডাক্ট করতে পারি? বাংলায়? বাংলায় আচ্ছা conduct করতে পারি? আমাদের মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ইজি হবে তাদের জন্য সেশনটা। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। সো যেটা বলতেছিলাম, আমি যদি এই জায়গাটা আবার রিপিট করি, যে আমাদের হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে অ্যারাউন্ড 43 to 45 পাবলিক ইউনিভার্সিটিজ আছে, যেখানে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 30 ইউনিভার্সিটি আছে যেগুলা টপ র্যাঙ্ক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বেটার অপরচুনিটি। এর ভিতরে এখানে যে 8টা ইউনিভার্সিটি আছে অস্ট্রেলিয়াতে, এদের গ্রুপ 8 বলে আর কি, মানে এদের ভাবসাবি আলাদা। এই 8টা ইউনিভার্সিটির একজন প্রেসিডেন্ট থাকে। যেমন লাস্ট টাইমে আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর, যে ইউএনএসডব্লিউ ভাইস চ্যান্সেলর, উনি ছিলেন এখানকার প্রেসিডেন্ট। তো এটা বছরে বছরে চেঞ্জ হয়। এটা বাদে যে আরেক অন্য যে ইউনিভার্সিটি গুলো আছে, লেটস সে ইউনিভার্সিটি অফ QUT, Queensland University of Technology, Newcastle University, Wollongong University, University of Western Sydney, Royal Melbourne Institute of Technology, লেটস সে এরকম আরো অনেকগুলো, কার্টিন ইউনিভার্সিটি, মুরডক ইউনিভার্সিটি। সো এরকম অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি আছে। সো আমাদের হচ্ছে আইএলস সবগুলাতে আসলে ম্যান্ডেটরি না। মানে যদি এমন হয় যে আমার ব্যাচেলর উইদিন 2 ইয়ার্স ফিনিশ হয়েছে, তাহলে ওইটা হচ্ছে ওই মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশন সার্টিফিকেট, এটা ইউজুয়ালি আগে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে দিত। আমিও মানে আমাদের হেডের থ্রুতে অনেক স্টুডেন্টদের এটা দিছি, বাট এটা বেটার হচ্ছে কন্ট্রোল অফ এক্সামিনেশন থেকে নেওয়া। ওইটা দিয়েও কিন্তু অ্যাডমিশন পাওয়া যায় এখানে। সো আইএলস দিতে পারলে অনেক ভালো। এটা আসলে স্কুল টু স্কুল ভ্যারি করে যে আমার আইএলসটা কত লাগবে। লেটস সে ইলেকট্রিক্যালের জন্য ইউজুয়ালি 6.5 or ম্যাক্সিমাম 7 লাগে অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটি গুলাতে। কিছু কিছু ডিপার্টমেন্টে 7.5 এরকম লাগে। সো ইংলিশের ব্যারিয়ার নিয়ে ভয় পাওয়ার দরকার নাই, বাট আইএলস থাকে ভালো, তাহলে আর ওই মানে তখন ওইটা একটা বুঝানো লাগে যে হ্যাঁ আমার ইংলিশ ক্যাপাসিটি আছে। এখন আমি যদি স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাই, সো এই স্লাইডটা আমি একটা গ্রাফিক্যাল স্কিমেটিক ওভারভিউ বলা যায়, আমি ট্রাই করছি যে স্কলারশিপের রাউন্ডটা কেমন হয় আর আমাদের কি কি জিনিস লাগে। ইউজুয়ালি হচ্ছে স্কলারশিপের জন্য 2টা রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়াতে আসে, একটা হচ্ছে স্প্রিং এ আর একটা হচ্ছে ফলে। যদিও আমাদের ইউনিভার্সিটি গুলা 3টা-4টা করে সেমিস্টার চলে, 3 মাস 4 মাস করে করে সেমিস্টার এগুলা, বাট এদের ইনটেকটা হয় হচ্ছে স্কলারশিপের জন্য স্প্রিং এ আর হচ্ছে ফলে। এই স্প্রিং এর ইনটেকটা হয় আগস্ট সেপ্টেম্বর এই টাইমটাতে, আর ফলের ইনটেকটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মার্চে। আর এখানে হচ্ছে ওরা যে স্কলারশিপ গুলা দেয় মাস্টার্স বা পিএইচডি তে, আমি এটা মান্থলি লিখছি। ইউজুয়ালি ওরা ইয়ারলি হিসাব করে, লেটস সে 18,000 per year or 20,000, 25,000, 28,000, 35,000। আমাদের সাইন্টিয়া প্রজেক্টে 44,000 পার ইয়ার দেয়। এগুলো সব ট্যাক্স ফ্রি হচ্ছে স্কলারশিপ, সাথে হচ্ছে টিউশন ফির সাপোর্ট গুলা দেয় আর কি, টিউশন ফি লাগে না। আর এটাতে যদি আরো অন্য যেগুলা বলি, যে যদি এমনও স্কলারশিপ হতে পারে যে আমাদের হচ্ছে টিউশন ফিটা মাফ করে দিল কিন্তু লিভিং অ্যালায়েন্স দিল না কিছু, যে আমার কোনো টিউশন ফি লাগবে না, মাস্টার্স প্রোগ্রামের কথা বলতেছি, যে আমার শুধু হচ্ছে টিউশন ফিটা মাফ করে দিল, লিভিং অ্যালায়েন্স আমার। এটা খুবই একটা সুন্দর অপরচুনিটি।
because এখানে let's say সিডনিতে হচ্ছে one of the top cities, expensive cities হচ্ছে সিডনি। সো এখানে যদি এমন হয় যে কেউ ক্যাজুয়াল জব করে, পার্ট টাইম জব করে, মাসে $2,000-2,500-3,000 ইনকাম করা কোনো ব্যাপারই না। আমি অস্ট্রেলিয়ান ডলারের কথা বলছি। ডিপেন্ড করে কোন ধরনের কাজ করতেছে, কিরকম করতেছে। যদিও মানে আওয়ারের উপরে রেস্ট্রিকশন আছে, বাট এখানে কিছু সিস্টেম আছে যে কিভাবে করা যায় আর কি। সো ইজিলি হচ্ছে লিভিং মানে ম্যানেজ করা যায় যদি মাস্টার্সে কেউ টিউশন ফি স্কলারশিপ পায়। সো আমার কি কি জিনিস লাগবে? লেটস সে সিজিপিএ একটা ফ্যাক্টর। যার সিজিপিএ যত ভালো তার জন্য অপরচুনিটিটা বেশি। তবে অ্যাডমিশনের জন্য ইউজুয়ালি 2.5 অ্যান্ড অ্যাভাব হচ্ছে মোটামুটি চলে। 3 হচ্ছে গুড, 3.5 হচ্ছে বেটার, এরপরে তো বেস্টের তো কোনো ডেফিনেশন নাই। 3.75, 3.8 সিজিপিএ তে হচ্ছে প্রফেসরকে ইমপ্রেস করাটা ইজি যে হ্যাঁ আমার ব্যাচেলরে গুড সিজিপিএ আছে, তাহলে হচ্ছে আমি মাস্টার্স এর জন্য আমি কাজ করতে পারবো। এটা একটা ইন্ডিকেটর যে হ্যাঁ আমার গুড সিজিপিএ আছে। সেকেন্ড যেটা আমি বলছি যে রিসার্চ পাবলিকেশন। আমরা ব্যাচেলরে খুব বড় যে পাবলিকেশন করতে পারবো তা না, বাট যদি এমনও হয় যে কোনো মতে একটা কনফারেন্সের পাবলিকেশন করতে পারছি, দ্যাট মিনস আমার হাতে খড়ি আছে যে কিভাবে রিসার্চ করা যায়। কারণ মাস্টার্স বাই রিসার্চ ছাড়া আসলে স্কলারশিপ গুলা কঠিন। আমি যে স্কলারশিপের কথা বলতেছি এগুলো সব রিসার্চ, মাস্টার্স বাই রিসার্চ অথবা পিএইচডি তে। হ্যাঁ, তবে কেউ যদি কোর্স অফ মাস্টার্সে আসে, ওই ক্ষেত্রে সিজিপিএ বা আদার্স মিলে হচ্ছে টিউশন ফির উপরে ওয়েভার পাওয়া যায়। লেটস সে কারো টিউশন ফি, লেটস সে ইউএনএসডব্লিউ তে ইলেকট্রিক্যালে মাস্টার্সের টিউশন ফি $90,000। সো কেউ যদি এমন হয় যে 45% বা 50% ডিসকাউন্ট পাইছে, তাহলে $40,000-45,000 তার 2 বছরের খরচ। এটা বললাম আর কি, এটা ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি ভ্যারি করে। লেটস সে ওলঙ্গং ইউনিভার্সিটি ইলেকট্রিক্যালে 60,000 বা 65,000 এর মতো হচ্ছে মাস্টার্সের খরচ। কেউ যদি এখানে 50% স্কলারশিপ পায়, তার $30,000-35,000 2 বছরে পড়া হয়ে যাবে। সো রিসার্চ পাবলিকেশন থাকলে কি হবে, আমি মাস্টার্স বাই রিসার্চে আসতে পারবো। এটার একটা স্পেশাল বেনিফিট আছে, এটা আমরা পরে বলবো। তারপরে আইএলস এর স্কোর, আইএলস যদি কেউ ভালো একটা স্কোর থাকে, সে সুপারভাইজারকে ইমপ্রেস করতে পারবে, অ্যাডমিশনে তার জন্য ইজি। সামটাইমস আইএলস এর স্কোরে স্কলারশিপের জন্য ভ্যালু ক্রিয়েট করে। তারপরে আসতেছে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স। তো ফ্রেশ যারা ব্যাচেলার আছে ওদের তো ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স নাই, বাট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকলে এটা হচ্ছে আলাদা ভ্যালু ক্রিয়েট করে। আমি গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে প্রায় 5 বছর মতো জব করছি। সো ওই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার এখানে স্কলারশিপ পেতে আমাকে হেল্প করছে আনডাউটেবলি। And also some co-curricular activities. Let's say you did some project works with, let's say in Tripoli Day, or with your group members or other student, or let's say outside the university you join in a competition or something like this. So এরকম কিছু প্রজেক্ট করছে বা এরকম let's say তার একটা যেটা বলে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, ওইগুলা সিভিকে ভারী করে। বাট যদি আমার ট্রিপলি রিলেটেড কোনো প্রজেক্ট করছি যেটা আমার থিসিসের বাইরে বা ইনক্লুডিং থিসিস অথবা আদার্স কোনো প্রজেক্ট করছি, ইভেন যদি এমনও হয় আমি একটা রেকটিফায়ার সার্টিফিকেট বানাইছি কোনো একটা কম্পিটিশনে, ওইটা আমি অ্যাড করতে পারি সিভিতে। আই ডেভেলপ এ রেকটিফায়ার সার্কিট লাইক দিস। সো এগুলো হচ্ছে এক্সট্রা ভ্যালু অ্যাড করবে আর কি, যে হ্যাঁ এটাও তার হচ্ছে স্কলারশিপের জন্য পয়েন্ট ক্যারি করবে। দেন কোশ্চেন আসবে যে স্যার আমার এই সব জিনিস আছে, আমি তাহলে আমি হেল্প পাবো কোথায়, সাপোর্টের অপশন গুলা কোথায়? সো আমি সবার আগে হচ্ছে এজেন্টকে রাখছি। যদিও মানুষ হচ্ছে এজেন্টকে অনেকে নিরুৎসাহিত করে, বাট অস্ট্রেলিয়ার জন্য এজেন্টকে আমি 1 নম্বরে রাখছি এই কারণে যে বাংলাদেশের যতগুলো এজেন্ট আছে তারা হচ্ছে কোনো ধরনের টাকা ছাড়া অস্ট্রেলিয়াতে হচ্ছে প্রসেস করে। এর ভিতরে আইডিপি হচ্ছে নাম্বার 1। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ান অনেক এজেন্ট আছে। তো কোশ্চেন আসতে পারে স্যার তাহলে এটার বেনিফিটটা কি? এরা হচ্ছে প্রসেস করার পরে যখন স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন পায় তখন ইউনিভার্সিটি থেকে ওরা একটা কমিশন পায়, বাট স্টুডেন্টদের কাছ থেকে 1 টাকাও নেবে না। যদি কেউ নেয় তাহলে ওটা হচ্ছে সে মামলা করে দিতে পারে, তার ওই এজেন্টের যে মেম্বারশিপ আছে এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে ইউনিভার্সিটিরা জানালে। সো এই জন্য হচ্ছে আমি এজেন্টকে 1 নম্বরে রাখছি। এই আইডিপি গুলশান 2 আছে সম্ভবত, হামিদ টাওয়ারে লেভেল 3 আর 4 ধানমন্ডিতেও আছে একটা। সো এখানে গেলে ওরা এই সিভি দেখে বা ডিটেলস দেখে ওরা তখন ফ্রি কাউন্সেলিং করে দেবে যে কিভাবে যেতে পারে, এবং ওরা খুবই আন্তরিক, কারণ এটা হচ্ছে ওদের বিজনেস।
সেকেন্ড হচ্ছে আহ, আমাদের যারা টিচার বাইরে থেকে ডিগ্রি করে আসছে, লেটস সে হাসান মারুফ সুইডেন থেকে ডিগ্রি করে আসছে, নওশাদ আমিন ভাই অস্ট্রেলিয়াতে ছিলেন এক সময়, আরো যেসব টিচাররা বাইরে থেকে আসেন, যেমন আমাদের লিপু স্যার বাইরে ছিলেন, তারপরে নাজমুল সাকিব স্যার ছিলেন, তারপরে আমি ভুলে গেছি একজন স্যার সিনিয়র করেছিলেন। সো ওনাদের কাছে গাইডলাইন পাওয়া যাবে যে কিভাবে আমি দেশের বাইরে আসতে পারি, কি কি লাগে, কিভাবে কি প্রিপারেশন নিব। সো তোমার টিচাররা হবে হচ্ছে সেকেন্ড বেস্ট রিসোর্স। দেন ইউর ফ্রেন্ডস যারা হচ্ছে দেশের বাইরে আছে, অন্যান্য অথবা প্যারালালি যারা ট্রাই করতেছে অলরেডি, দুইটা একটা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন পাইছে, তাদের কাছ থেকে হেল্প নেওয়া যাবে। তারপরে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট, আমি যে দেশে যে ইউনিভার্সিটিতে যেতে চাই ওদের ইনফরমেশন গুলো ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকে মোর অর লেস। সো ওইখান থেকে আমি জানতে পারবো যে ওরা কবে অ্যাপ্লিকেশন করার লাস্ট ডেট কবে, টিউশন ফি কেমন, স্কলারশিপের সুযোগ সুবিধা কি 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 স্কলারশিপ আছে, ওই স্কলারশিপের জন্য কি কি লাগে, ইনফরমেশন গুলো আছে। এবং যদি কোনো ধরনের কনফিউশন থাকে ওদের গ্রাজুয়েট রিসার্চ স্কুলে ইমেল করতে হবে। এবং এরা কিন্তু ইমেলটা মানে খুবই গুরুত্ব দেয়, হয়তোবা বিজি থাকে বাট আজ হোক কাল হোক রিপ্লাই দিবেই। এখানে মানে ইমেলটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংগেস্ট কমিউনিকেশন মিডিয়াম হচ্ছে ইমেল আর কি। এখানে আমরা যেরকম ফেসবুক মেসেঞ্জার অথবা ফোনে মেসেজ দেই বা কল করি, এরা ইমেলটা তার থেকে আরো গুরুত্ব সহকারে রিসিভ করে, কমিউনিকেট করে। দেন লেটস সে আমার হচ্ছে অ্যাডমিশন হয়ে গেল, এরপরে কি মানে এরপরে ভিসার জটিলতাটা কেমন। সো ইউজুয়ালি অস্ট্রেলিয়াতে ভিসা এক সপ্তাহতেও অ্যাপ্রুভ হয়। আমার ফ্যামিলি ভিসার জন্য 1 মাস লাগছিল, আমি আমার ওয়াইফ টু কিডস। সো এটা ডিপেন্ডস যে কখন হচ্ছে কতদিন লাগবে বা কিরকম। সো এখানে অস্ট্রেলিয়াতে সুবিধা আছে, আমি যদি শুধু ইউরোপের সাথে একটু তুলনা করি, লেটস সে জার্মানিতে মাস্টার্স প্রোগ্রামে স্পাউস নেওয়া যায় না, বাট অস্ট্রেলিয়াতে স্পাউস কি চাইলে যদি বাচ্চা কাচ্চা থাকে তাদের নিয়েও আসা যায়। সো এইখানে হচ্ছে স্পাউস আসতে পারবে, স্পাউসের হচ্ছে আনলিমিটেড ওয়ার্ক পারমিট থাকে আর কি, মানে সে চাইলে ফুল টাইম জব করতে পারে। যে আসবে লেটসে হাজবেন্ড আসলো স্টুডেন্ট হিসেবে, ওয়াইফ আসছে, ওয়াইফ এখানে এসে ফুল টাইম জব করতে পারবে উইদাউট। এখানে হচ্ছে হয়তো বা স্টুডেন্টের ওয়ার্ক পারমিট লিমিট থাকতে পারে আওয়ার্সে, বাট স্পাউসের কোনো লিমিট নেই। দেন আসছে বাচ্চাদের হচ্ছে আমি লিখছি যে পোস্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চ স্টুডেন্ট যারা আছে, মানে পিএইচডি অথবা মাস্টার্স বাই রিসার্চ, এদের বাচ্চাদের এখানে পড়ার খরচও হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট বিয়ার করে। সো স্টুডেন্টদের এই বার্ডেনটা নাই, এখানে পড়তে হবে মাস্ট। এটা কোয়াইট এক্সপেন্সিভ, লেটস প্রায় $8,000 বছরে লাগে একটা বাচ্চার প্রাইমারি বা হাই স্কুলের বেতন। সো এটা গভর্নমেন্ট হচ্ছে এটা এক্সেম করে রাখছে। আর এই ভিসার প্রসেসটাও কিন্তু আসলে আইডিপির মাধ্যমে করলে ওরা সম্পূর্ণ এটা ফ্রি করে দেয়। শুধু ফ্রি করে তা না, আইডিপি হচ্ছে ফ্রি ডকুমেন্ট পাঠায় এখানে। এটা ভিসার জন্য না, আমি যদি অ্যাডমিশন নিতে চাই আইডিপি এই ডকুমেন্ট সত্যায়িত করে ওরা ইউনিভার্সিটিতে পাঠায় দেয়। দেন আমি এইখানে আসলাম, আমার ডিগ্রিটা হয়ে গেল, এরপরে আমার এইখানে ফার্দার স্টেপ কি হবে। সো ফার্স্ট স্টেপে চলে যায় হচ্ছে আমরা গ্রাজুয়েট ভিসাতে চলে যাই ডিগ্রি শেষ হয়ে গেলে। এখানে সাব ক্লাস বলে আর কি, যেমন যারা স্টুডেন্ট ভিসা আছে ওদের সাব ক্লাস হচ্ছে 500। সো সব স্টুডেন্টদের ভিসার সাব ক্লাসটা হচ্ছে 500। সো গ্রাজুয়েট ভিসা হচ্ছে 485 বলে। সো এখানে হচ্ছে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য 2 বছর, আর পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য কারেন্টলি 3 বছরের গ্রাজুয়েট ভিসা দেয়। মানে আমি পাশ করে যাওয়ার পরে এটা ওয়ার্ক পারমিট বলে, যে 2 বছরের জন্য আমি মাস্টার্স শেষ হলে আমি আরো চাকরি করতে পারবো, আর পিএইচডি তে হচ্ছে আমি 3 বছর চাকরি করতে পারবো। এর ভিতরে অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে পিআরটা ম্যানেজ করে ফেলে। তারপরে হচ্ছে আমি জব সার্চ করব, আমি এখানে আমার সাইট অনুযায়ী আমি জবের স্লাইডটা একটু পরে আসবো। সো এখানে আমি জব করতে থাকবো, আর সাথে হচ্ছে পিআর এর জন্য ট্রাই করব। সো সবচেয়ে ইজিয়েস্ট মানে হচ্ছে ঝামেলা কম পিআরটা হচ্ছে জিটিআই, গ্লোবাল ট্যালেন্ট ইন্টারন্যাশনাল। সো এটা দিয়ে হচ্ছে ইউজুয়ালি ইন্টারন্যাশনালি যারা, ওটা গ্লোবালি ট্যালেন্টেড বলে আর কি। 7টা সেক্টর আছে, এই সেক্টর গুলাতে যারা ট্যালেন্টেড ওদেরকে হচ্ছে পিআর দেয়। এর ভিতরে আমাদের ইলেকট্রিক্যালের জন্য সুসংবাদ আছে, হচ্ছে আমাদের এনার্জি ফিল্ড আছে এর ভিতরে। যেমন
অনেকে জানবে যে ইমরুল কাস যে আছে, ও কিন্তু এই গ্লোবাল ট্যালেন্টে খেলোয়াড় কোটায় পিআর পাইছে, কিছুদিন আগে আসছিল আমাদের এখানে, আমাদের সাথে আমাদের টিমে খেলছিল সামহাউ। সো যেটা বললাম, এখানে এনার্জিও একটা ফিল্ড আছে। সো এনার্জি ফিল্ডে কেউ যদি ভালো তার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে, লেটস সে ভালো সাইটেশন আছে, ভালো পাবলিকেশন আছে, ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে, he or she can try for getting PR in Australia through GTI subclass. Then subclass 189 and 190 এগুলো হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড academia electrical related PR system. And then এখানে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার লেটস সে 1 to 4 10 এখানে মেনশন করছে যে আমাদের হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের জব সেক্টর। এর ভিতরে হচ্ছে টেলিকম সেক্টর আর এনার্জি সেক্টর, এই দুটো হচ্ছে টপ। এর ভিতরে এনার্জি সেক্টরটা ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইন অস্ট্রেলিয়া, এখানে স্পেশালি রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টর। আর এদের স্যালারি রেঞ্জ স্টার্ট হয় লেটস সে এটা এন্ট্রি লেভেলে এখানে একটু বেশি লেখা আছে, হাউএভার ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মানে যারা পাওয়ার সাইড দেখে বা কন্ট্রোল সিস্টেম সাইড দেখে, ওদের হচ্ছে স্যালারিটা একটু বেশি। এগুলা ইয়ারলি মেনশন করা আর কি, ইয়ারলি 110K to 130K. And I know at least 5 or 6 guys within 2 years who crossed 200K in renewable energy sector. So it is a standard but not limited to. এখানে আমি একটু ওভারভিউ দিতে চাই। টেলিকম সেক্টরটা এখানে আসলে লিমিটেড। কি কারণে লিমিটেড আমি বলি, টেলিকমের সাথে আছে হচ্ছে আমাদের ইন্টারনেট সিস্টেমটাও আছে, আবার টেলিকমিউনিকেশন ভয়েস যেটা আছে এটাও আছে। সো পুরো অস্ট্রেলিয়াতে মানুষ হচ্ছে মাত্র 2,80,00,000 এরকম কাছাকাছি। তো এর ভিতরে হয়তো বা বাচ্চারা বাদ দিলে লেটস সে 2,20,00,000 30,00,000 মানুষ হচ্ছে ফোন ইউজ করে। তো এইখানে এটা হিসাব করলে আমার মনে হয় ঢাকার থেকেও কম। সো এখানে টেলিকম সেক্টরটা খুবই লিমিটেড, বাট স্টিল দেয়ার আর জব অপরচুনিটিস। বাট মেজর সেক্টরটা আসে হচ্ছে পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি। আমাদের 2020-এ অস্ট্রেলিয়াতে হচ্ছে 28% ছিল রিনিউয়েবল এনার্জি, আর বাকিটা হচ্ছে কনভেনশনাল এনার্জি থেকে ইলেকট্রিসিটি আসতো। 2024-এ এখন আছে অলমোস্ট 35% আই থিঙ্ক, আমি এক্সাক্ট ফিগারটা ভুলে গেছি, রিনিউয়েবল থেকে আসতেছে। সো 2030-তে যদিও এরা টার্গেট করছে 50% রিনিউয়েবলে যাবে, বাট এটা স্টিল চ্যালেঞ্জিং, বাট দে আর ট্রাইং। লেটস সে কারেন্টলি 55% পাওয়ার উৎপন্ন হচ্ছে শুধুমাত্র কোল থেকে। যখন আমি আসছি 2020-তে তখন 63% ছিল। সো তারা কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট কমায় নিয়ে আসছে। আর এখানে রিনিউয়েবলের সবচেয়ে বড় দুইটা সোর্স হচ্ছে উইন্ড আর হচ্ছে সোলার। এদের উইন্ড হচ্ছে অ্যাভেলেবেল, এদের ল্যান্ডের কোনো সীমা নাই, প্রচুর উইন্ড টারবাইন এদের পড়ে আছে। যখন আমরা কান্ট্রি সাইডে যাই দেখি যে রাস্তার দুই পাশে উইন্ড টারবাইন দিয়ে রাখছে প্রচুর। এবং এইগুলাতে হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক্যালের স্পেশালি বলে গ্রিড কানেকশন ইঞ্জিনিয়ার, ওরা স্টাডি করে কিভাবে হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জি পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানো যায়, এগুলা কিভাবে গ্রিডের সাথে কানেক্ট করে আর কি। সো এই রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টরে 3টা বডি আছে, এরা কাজ করে, আমি এখানে মেনশন করি নাই। একটা হচ্ছে লেটস সে অস্ট্রেলিয়ান এনার্জি মার্কেট অপারেটর, এএমও বলে সংক্ষেপে। ওরা হইতেছে টপ অথরিটি, ওরা অ্যাপ্রুভাল দেয় যে কারা পাওয়ার প্ল্যান্ট বসাবে কি বসাবে না, এটা হচ্ছে টপ অথরিটি। আর যার টাকা আছে সে চিন্তা করে যে আমি একটু বিজনেস করতে চাই, লেটস সে সামিটের মতো, সামিট গ্রুপের মতো, লেটস সে আমি একটা বিজনেস করতে চাই, আমার কাছে 10 মিলিয়ন টাকা আছে, ব্যাংক আমারে আরো 50 মিলিয়ন দিল, আমি এখন সোলার প্যানেল বসাবো। সো এইটা হচ্ছে মানে ফার্স্ট স্টেক হোল্ডার যারা আছে পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো বসায়। এখানে পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানোর জন্য এখন কি করে, লেটস সে আমি হচ্ছে বিজনেসম্যান, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া রিগার্ডিং দ্য কানেকশন অফ রিনিউয়েবল এনার্জি টুলস অর এনিথিং। সো কোম্পানি কি করবে, ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করবে। সো কোম্পানি লেটস সে 5জন 10জন 20জন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করলো, ওরা স্টাডি করবে। সো ওরা স্টাডি আসলে পুরোপুরি করে না, ওরা ইনিশিয়াল স্টাডি করে, থার্ড পার্টি আরেকটা থাকে, ওরা কনসালটেন্ট বলে, ওরা হচ্ছে মেইন স্টাডিটা করে আর কি। এখানে এমও অনেকগুলো স্ট্যান্ডার্ড 16টা আসলে ওদের
ক্লজ আছে, ওরা ওই 16টা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে হচ্ছে ডিজাইন করে তারপরে আমার কাছে পাঠালে ওরা অ্যাপ্রুভালটা দেয়। সো এটা একটা প্রসেস। তার মানে থার্ড পার্টি যেটা আছে ওরা কনসালটেন্ট বলে, এই কনসালটেন্টটা হচ্ছে অনেক বেশি এবং এদের প্রচুর কাজ। সো এরা এগুলো অনেক ধাপ আছে, সো যারা এখানে জব করবে এরা বুঝবে। সো এই প্রত্যেকটা ধাপেই আসলে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের দরকার, এবং এটা আর কেউ পারবে না আসলে, এই মার্কেটটা শুধু আমাদেরই। এটা মেকানিক্যালের ওরাও পারবে না, অন্য কোন ইঞ্জিনিয়ারদের তো প্রশ্নই আসে না। সো এই ইলেকট্রিক্যালের এই যে এনার্জি সেক্টরটা এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে হচ্ছে বার্নিং, এবং এরা 2030-তে 50% এবং 2050-তে 100%-এর টার্গেট করতেছে। জানি না এটা কতটা অ্যাচিভেবল, বাট দে আর ওয়ার্কিং behind it. And okay, so I have job, I have everything, I have degree, then আমি কিভাবে পিআর পাবো, এটা একটা স্টেপ, যে আমি এখানে পিআরটা কিভাবে পাবো। কারণ যদি কেউ এখানে এসে দেশে ব্যাক করে যায়, দ্যাটস গুড, কিন্তু যখন দেখবে যে এখানে জব অপরচুনিটি বাংলাদেশের থেকে ভালো, আর এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে দুনিয়াটা ছোট হয়ে গেছে, আমি চাইলে আমার টাকা থাকলে আমি মাসে একবার করে বাংলাদেশে বেড়ায় আসতে পারি, এটা কোনো ব্যাপারই না। সো আমি অস্ট্রেলিয়াতে জব করি আর ঢাকাতে জব করি, আমার দুইটার জন্যই গ্রাম আমার সমান। ওই গ্রামে কোরবানিতে যাইতাম, এখন হয়তো 1 বছর 2 বছরে একবার যাবো, এরকম আর কি। সো এখানে পিআর থাকলে সুবিধা, আমি এখানে রেসিডেন্টশিপ নিয়ে আমি জব করতে পারবো, এটা আমার জন্য বেটার, আমার ফিউচারের জন্য বেটার, এবং আমি এখানে একটা পার্টের রেমিটেন্স হিসেবে আমার দেশে পাঠাতে পারবো। সো দেয়ার আর সাম স্টেপ টু অবটেন পার্মানেন্ট রেসিডেন্টশিপ। লেটস সে এট ফার্স্ট ইউ নিড টু চেক ইউর এলিজিবিলিটি, যে আমি এলিজিবল কিনা যে পিআর করবো। ওরা স্পেসিফিক কিছু ফিল্ড করে দিচ্ছে যে এই ফিল্ডে এরকম, এই ফিল্ডে এরকম, যে ডাক্তার হিসেবে পিআর কেমন, নার্স হিসেবে কি রকম। ইভেন এখানে যারা কার্পেন্টার আছে, যারা ইভেন নাপিত যেটা বলে, ওদেরও এখানে পিআর আছে, যারা ভালো চুল কাটতে পারে প্রফেশনাল, যারা শেপ আছে, ওদেরও এখানে মানে পিআর এর অগ্রাধিকার আছে। মানে ওই ওই ক্যাটাগরিতেও পিআর পায়, যে শুধু শেপের ডিগ্রি আছে, ওকে পিআর। দেন আমার এলিজিবল, আমি মনে করতেছি আমি এলিজিবল। এরপর হচ্ছে আমার স্কিল গুলাকে এখানে অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাসেস করাইতে হয়, এদের একটা বডি আছে, আমার অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, আমার সব ডকুমেন্ট পাঠাতে হবে। লেটস সে আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আমি এখানে জব করতে চাই, তার মানে আমার ব্যাচেলর ডিগ্রি, মাস্টার্সের ডিগ্রি, আমি এগুলো অ্যাসেস করাবো যে ওদের স্ট্যান্ডার্ডে আছে কিনা। ওরা ওইগুলো অ্যাসেস করে এরপরে এভালুয়েট করে দেবে, হ্যাঁ যে তোমার এই যে ডিগ্রি আছে, এগুলো আবার একটু পয়েন্ট সিস্টেম আর কি, যে এই ডিগ্রি থাকলে এত পয়েন্ট, এই ডিগ্রি থাকলে এত পয়েন্ট। হ্যাঁ, তার থার্ডে আসে হলো মিড টেস্ট পয়েন্ট ক্রাইটেরিয়া, যে হ্যাঁ আমার হচ্ছে পয়েন্ট গুলো আসছে কিনা। লেটস সে 100-তে আমি যদি ইলেকট্রিক্যালে লেটস সে 75 থাকে ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডে, তাহলে আমি পিআর। এই 75 এর ভিতরে বিভিন্ন পয়েন্ট আছে, আমার জব এক্সপেরিয়েন্স, আমার ডিগ্রি, আমার আইএলটিএস স্কোর, তারপরে এইজ এর পয়েন্ট আছে, আদার্স আরো কিছু পয়েন্ট আছে। সো এই পয়েন্ট ক্রাইটেরিয়ার পরে হচ্ছে ওদের আবার ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি লাগে, যে অ্যাটলিস্ট আমরা ইংলিশ প্রধান একটা দেশে আছি, সো আমার ইংলিশটা এদের আপ টু দ্য মার্ক আছে কিনা, ইংলিশে একটা মিনিমাম স্কোর লাগে পিআর হইতে হলে। দেন আমার এভরিথিং ইজ ওকে, আমি দেখতেছি যে হ্যাঁ আমি হচ্ছে পিআর পাওয়ার জন্য যোগ্য, আমার ইংলিশের স্কোরও আছে। এরপরে হচ্ছে আমার এক ইউআই সাবমিট করতে হয়, এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট। এটা অনলাইনে সাবমিট করতে হয় ইমিগ্রেশন অফিসে। ওরা আমার ওভারঅল ডকুমেন্ট গুলো চেক করে দেখবে যে হ্যাঁ আমি হচ্ছে এলিজিবল কিনা। ওরা তখন এলিজিবল, মানে পয়েন্টটা মিট করলে, ওরা পয়েন্ট মিট করলে আর মানে মিস হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। ওরা 1 মাস 2 মাস 3 মাস টাইম নেয়, চেক করে দেয়, মাঝে মাঝে আরো কুইক হয়, মাঝে মাঝে আরো দেরি হয়। তারপরে হচ্ছে ওরা একটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ইনভাইটেশন দেয়, আর একটা হচ্ছে কোড নাম্বার দিয়ে দেয়, যে তুমি যখন অ্যাপ্লাই করবে এই কোডটা ইউজ করবা, তাহলে আর কোনো ঝামেলা নেই। তারপরে লাস্ট স্টেপ হচ্ছে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন, আমি অ্যাপ্লাই করে দিব এই কোড সহ, এরপরে পিআর হয়ে যাবে। সো পিআর হয়ে যাওয়ার পরে সিটিজেন হতে আসলে অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাটলিস্ট 4 ইয়ার্স স্টে করা লাগে সম্ভবত, আমি পুরো ভুলে গেছি, 3 বছর বা 4 বছর। সো যদি এমন হয় যে আমি 1 বছর হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 1 বছর পিআর হিসেবে থাকা লাগে। আর আগে যদি 2 বছর বা 3 বছর থাকে, এরপরে সে পাসপোর্টটা পায়, মানে সে হচ্ছে তখন সিটিজেনটা হয়। এবং আমি ডান পাশে কিছু হচ্ছে পয়েন্টস এর ক্রাইটেরিয়া বলছি, যে এইজ এর উপরে পয়েন্ট আছে, এজ যত বেশি হবে পয়েন্ট তত কমতে থাকবে। এটা অবভিয়াস যে বৃদ্ধ মানুষ নিয়ে তো আসলে আমার যে পিআর দিবে, এরা আমার যে সিটিজেন বানাবে কেন, কারণ হচ্ছে এদের
কান্ট্রিতে আমি কন্ট্রিবিউট করব। সো আমার যদি অনেক বেশি বয়স হয়ে যায়, দেখা যায় যে 1 মাসের ভিতর 15 দিন হসপিটালে পড়ে থাকা লাগতেছে, ওদের দিয়ে তো আসলে দরকার নাই। সো আসলে এখানে খান রহমতুল্লাহ থেকে দরকার হচ্ছে যারা এখন গ্রিনে নতুন পোলাপান আছে, ব্যাচেলার করছে, মাস্টার্স, ওদেরকে আরো বেশি দরকার। যত বেশি বয়স যত কম হবে তার পয়েন্ট তত বেশি। তারপরে ইংলিশ এডুকেশন, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স, অ্যাজ আই মেনশন, এইখানে হচ্ছে পয়েন্ট গুলো দেওয়া আছে, এবং এটা ডিপেন্ড করে যে কত পয়েন্ট আমি পিআর পাবো, এটা ডিপেন্ড করে আমি কোন ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করতেছি। আই হ্যাভ ইনক্লুডেড সাম লিঙ্ক, so you can explore those link, and you will have some idea. I will share the PPT to Naushad Ali sir, so he will share the PPT with you. Okay, so I think I'm at the end of my presentation. The thing is when to start. So আসলে আমাদের কখন শুরু করা উচিত, এটার আসলে স্পেসিফিক কোনো টাইম নাই। আমি যদি থিঙ্ক করি যে আমি বিদেশে যেতে চাই, অস্ট্রেলিয়া আসতে চাই বা অন্য দেশে যেতে চাই, আমার আজকে থেকে শুরু করা উচিত। আজকে 21 সেপ্টেম্বর 2024, আজকে থেকে আমার ট্রাই শুরু করা উচিত। আমার এটা মানসিক প্রস্তুতি, ডকুমেন্টেশন, আদার্স। লেটস আমি যদি আজকে থেকে শুরু করি, এভরিথিং যদি ঠিক থাকে, আমি 6 মাস পরে আমি আমার নিজের পা দুইটাকে বিদেশের মাটিতে দেখতে পারবো। সো এটা হচ্ছে, তার মানে কি সবকিছু ঠিক থাকা মানে আমার ডিগ্রি আছে, আমার আইএলস আছে, আমি তাহলে শুরু করতে পারি। বাট যারা হচ্ছে এখনো ডিগ্রি শেষ হয়নি, যারা এখনো ব্যাচেলার প্রোগ্রামে আছে, তাদের জন্য কি? সো আমি হচ্ছে রিকমেন্ড করব 3rd ইয়ার শেষ 4th ইয়ার থেকে ট্রাই করা। এখন ট্রাই করা মানে হচ্ছে কি, ওই যে আমি বললাম যে রিসার্চের সাথে একটু যুক্ত হওয়া। সো আমাদের থিসিস প্রজেক্ট যেহেতু 4th ইয়ারে শুরু হয়, সো ওই সময় হচ্ছে টিচারদের পিছনে পিছনে ঘোরা, যে স্যার আমারও একটু কাজে দেন। স্যাররা অনেক সময় রিসার্চ করে, এটা তোমার প্রজেক্টে নাও হতে পারে, এটা স্যারের প্রজেক্টেই হোক, যে স্যার আমার একটু সাথে নেন, আমি একটু কাজ করতে চাই, আমি শিখতে চাই। সো স্যারের সাথে শিখে 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 যদি এমনও হয়, আমাদের গ্রিন ইউনিভার্সিটি জার্নাল আছে, গ্রিন ইউনিভার্সিটি একটা কনফারেন্স আছে, অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে কনফারেন্স আছে। যদি এমন হয় যে আমি Q1 Q2 Q3 Q4 এগুলা জার্নালের কোয়ালিটি আমাদের স্যাররা জানবেন, স্যারদের কাছ থেকে আরো জেনে নেওয়াটা বেটার, আমি কোয়ালিটি নিয়ে যাচ্ছি না। সো কোনো একটা জার্নালে বা কোনো একটা কনফারেন্সে আমি একটা পেপার সাবমিট করলাম, পেপারটা গুগল স্কলারে আসলো বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আসলো, সো এটা আমার একটা রিকগনিশন হইলো। সো বেটার টাইম হচ্ছে 4th ইয়ারের শুরুতে স্টার্ট করা, যে হ্যাঁ আমি এখনই আমার রিসার্চের সাথে ইনভলভ হব। একটা সেমিস্টার গেলে তোমার আইএলস এর জন্য প্রিপারেশন নাও, যে আমি মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আমি লিমিটেশনের ভিতরে থাকতে চাই না, আমার একটা আইএলস এর স্কোর চাই। আইএলস দিতে বলে দুনিয়ার সব জায়গায় তার জন্য হচ্ছে খোলা। লেটসে কেউ যদি আইএলসে এভরি ব্যান্ড 6 পায় আর 6.5 যদি ওভারঅল পায়, দুনিয়ার যে কোনো দেশে যেতে পারবে, আমেরিকা সহ। সো আইএলস এর জন্য প্রিপারেশন নেওয়া, একবার না হলে 2বার দিল, এটা কোনো ব্যাপারই না, এখানে লজ্জারও কিছু নাই। নিজেদের ভিতরে প্র্যাকটিসটা করা, কিভাবে মুখটা চালু হয়, কারণ আমাদের বাংলায় থাকে কিন্তু ইংলিশটা হচ্ছে জড়তা। অনেক সময় মানুষজন ভয় পেয়ে যায়। সো আমি এটা আসলে এইভাবে দেখি যে মাত্র 4 বছরে যে ইলেকট্রিক্যালের সার্কিটের সিও বুঝতো না, সে 4 বছরে টপ লেভেলের পাওয়ার সিস্টেম অ্যানালাইসিসের মতো কোর্স করে তারা পাশ করে যাচ্ছে। আর যে ইংলিশ আমি 12 বছর পড়ে আসছি, এখানে আরো 4 বছর পড়লাম, এইটাতে 6 পাওয়া 6.5 তোলার জন্য আমার কেন ভয় করতে হবে? সো ফোকাস অন আইএলস, নো আদার ওয়ে। তোমার মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশন হইলে তো হয়েছেই, বাট আইএলস থাকলে তোমার আর পিছনে তাকাইতে হবে না, তুমি 6 পাও। অস্ট্রেলিয়াতে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে 6ও হয়, ইভেন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে আমি দেখছি যে 5.5-এও হয়। সো এই দিক একবার 5.5 উঠুক, 6 উঠুক, 6.5 উঠুক, তোমাদের থেকে মানে কিছু ছেলে আমি দেখছি যে আমেরিকায় চলে গেছে। শফিকুল নামে একটা ছেলে ছিল, ও যে কত বছর ভুলে গেছে আমি, ও কিন্তু স্কলারশিপ সহ আমেরিকায় পিএইচডি তে গেছে, মানে ডাইরেক্ট ব্যাচেলরের পরে। সো চাইলে ডাইরেক্ট পিএইচডি তেও আসা যাবে। সো এটা ছিল হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে। সবাইকে ধন্যবাদ। আমি একটু বিজি ছিলাম, আমি আসলে লেটস সে আরেকটু সুন্দর করে হয়তো প্রেজেন্টেশনটা বানাতে পারতাম বা আরো কিছু অ্যাড করতে পারতাম, বাট আমি চিন্তা করছি যে এখানে আমি যতটা প্রেজেন্ট করব, এর থেকে তোমাদের ভিতরে কিউরিওসিটি বা নিজেদের ভিতরে জানার আগ্রহটা বেশি থাকবে। সো আমি বক বক না করে তোমাদের কথা শুনি, আমি আমার নলেজে ট্রাই করব হচ্ছে অ্যাড্রেস করার জন্য কোয়ারিজ। থ্যাংক ইউ সো মাচ।
থ্যাংক ইউ ফর দ্য নাইস প্রেজেন্টেশন। আমার মনে হয় আমাদের স্টুডেন্টরা প্লাস আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট আছে সবাই বেশ অনেক ইনফরমেটিভ ছিল সবার জন্যই প্রেজেন্টেশনটা। আমরা কিছু কোয়েশ্চেন নিব আজকে। আমাদের কোয়েশ্চেনের জন্য আমি যারা ইন্টারেস্টেড একটু হ্যান্ড রেজ করতে পারবো। আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আসছে আহমেদ নাফি থেকে। নাফি, স্যার আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। স্যার আমি 242 ব্যাচ ত্রিপলি গ্রিন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। স্যার হ্যাঁ, হচ্ছে কি আমি চাচ্ছিলাম যে 2 সেমিস্টার কিংবা 3 সেমিস্টার পরে দেন ক্রেডিট ট্রান্সফার করে স্যার আমি একটু বাইরে মুভ করতে চাচ্ছিলাম, সেটা কি স্যার সম্ভব? ওয়েল, ক্রেডিট ট্রান্সফার করেও কিন্তু অনেকে যায়। রিসেন্টলি মনে হয় ওলংগং ইউনিভার্সিটির সাথে আমাদের একটা এমওইউ হয়েছে। সো থ্যাঙ্কস টু দ্য ব্যাকবোন অফ ট্রিপলি যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সো এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা বড় মাইলস্টোন বলা যায়। হ্যাঁ, সো ওলংগং ইউনিভার্সিটিতে গ্রিন ইউনিভার্সিটি নিজেই এটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট করছে। এটা ছাড়াও ক্রেডিট ট্রান্সফার করেও যাওয়া যায় অন্যান্য দেশে। সো এটা ক্রেডিট ট্রান্সফার করে ওটার হিসাবটা একটু অন্যরকম, যে কিভাবে যাওয়া যায় কি করা যায়। তবে আমার মনে হয়, মানে আমি যদি পার্সোনালি কেউ যদি বলতো যে আহ, আপনি যাবেন কিনা, আমি বলতাম যে আমি আগে ব্যাচেলরটা শেষ করি। ক্রেডিট ট্রান্সফার করলে হয়, কিন্তু অসুবিধাটা কোথায় আমি বলি, যদি তোমার অনেক টাকা থাকে দ্যাটস ফাইন। কিন্তু তুমি কোন একটা দেশে, লেটস সে তুমি যদি সিডনিতে আসো, ক্রেডিট ট্রান্সফার করে আসলা, আহ, এখানে কম করে হলেও 1500 থেকে $2000 হচ্ছে তোমার লিভিং অ্যালাউন্স। আর টিউশন ফি তো আছেই। সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে মাথায় রেখে ক্রেডিট ট্রান্সফার করার চিন্তা করা উচিত। ব্যাস। কথা কি শোনা যায়? হ্যাঁ, মাঝখানে আটকে গিয়েছিল, এখন ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি যেটা বলতেছিলাম যে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে ওলংগং ইউনিভার্সিটির কথা আমি বলতেছিলাম এখানে। এটা থ্যাঙ্কস টু দ্য গ্রিন ইউনিভার্সিটি। এটা ছাড়াও হচ্ছে ইউরোপ ইউরোপিয়ান কিছু কান্ট্রি আছে, ইভেন কানাডাতে বা আমেরিকাতেও ক্রেডিট ট্রান্সফার করে যাওয়া যায়। সো ওইটার জন্য আহ, ওদের ইউনিভার্সিটি গুলাতেও ওয়েবসাইট গুলোতে দেখতে হবে যে কিভাবে করা যায়, কি করা যায়। অবশ্যই যাবে এটা স্যার টাকা। আপনি যে বললেন ওলামা ইউনিভার্সিটি, স্যার এই ইউনিভার্সিটিটা স্যার কোথায় অবস্থিত স্যার একটু যদি বলতেন। অলঙ্গনা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে সিডনির পাশেই, আমাদের নিউ সাউথ ওয়েলসেই। আমার এখান থেকে হচ্ছে 1 ঘন্টা লাগে, গাড়ি চালায় গেলে 1 ঘন্টা লাগে। এবং স্যার অলঙ্গন ইউনিভার্সিটিতে রিসেন্টলি অ্যাটলিস্ট 5টা 6টা ক্লোজ পোলাপান আসছে যাদের আমি চিনি। গ্রিনের একটা ছেলে আসছে, গ্রিনের ছেলে আসছে, ওর স্পাউস আসছে আসলে। তো অলঙ্গা ইউনিভার্সিটিতে আসতেছে এখানে তুলনামূলক ইজি, এবং এটাতে খরচ তুলনামূলক কম। এবং অলংগং এ মনে হয় রিজিওনালের ভিতরে পড়ে, মানে ওইখান থেকে হচ্ছে ডিগ্রি নিলে ওইখানে থেকে পিআরটা তুলনামূলক ইজি। স্যার এটা কি আমাদের গ্রিন ইউনিভার্সিটির সাথে কানেক্টেড? হ্যাঁ, আমার গ্রিন ইউনিভার্সিটির সাথে এমওইউ করছে। সো নওশাদ ভাই বা আহমেদ আল মনসুর ভাই অথবা হাসান মারুফ ওরা ভালো বলতে পারবে এই ইসে, মানে প্রসেসটা কতদূর কি। বাট আমি কয়দিন আগে দেখছি যে একটা এমওইউ সাইন হয়েছে অলঙ্গা ইউনিভার্সিটির সাথে গ্রিন ইউনিভার্সিটির ট্রিপলির। সো ডিপার্টমেন্টে কথা বলে দেখতে পারো যে তাদের স্ট্যাটাসটা কি। এটা ছাড়াও তুমি নিজেও এটা যদি এটাতে ছিল হলো 2 বছর গ্রিনে পড়তে হবে আর 2 বছর অলঙ্গা ইউনিভার্সিটিতে, এরকম কোন একটা এমওইউ হয়েছে। বাট ওটা ছাড়াও তুমি ব্যাচেলার শেষ করলে এখানে আসতে পারবা। এবং এটা অলংগঙে যারা পড়ে ওরা সিডনিতে এসে জব করে মাত্র 1 ঘন্টা দূরে। 1 ঘন্টা দূরে মানে হচ্ছে এই 100 কিলো, 110, 110 কিলোমিটার এরকম। থ্যাংক ইউ স্যার। হুম। তো আর নেক্সট আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি? জি স্যার, আমি একটা প্রশ্ন করতাম আর কি। আশাফুল। আহ, জি স্যার। তো স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে স্যার, বিএসসির পরে ডিরেক্ট পিএইচডি কতটা প্রেফারেবল? মানে দেখা যাচ্ছে যদি ভালো অ্যামাউন্টের একটা পাবলিকেশন থাকে,
রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স যদি কিছুটা থাকে, তাহলে ডিরেক্ট পিএইচডিটা কি প্রেফার মানে আপনি রেকমেন্ড করেন কিনা, বা কতটা টাফ হয়ে যায় আর কি? আচ্ছা, এখানে আসলে তোমার পিএইচডি তো পিএইচডি, তোমার মাস্টার্স আছে কি নাই ওটা আসলে টোটালি কোনো বাইরের দেশে কোনো ভ্যালু ক্রিয়েট করে না, বাংলাদেশে করে। বাংলাদেশে ডাইরেক্ট পিএইচডি নিয়ে গেলে বলে যে তো মাস্টার, তোমার মাস্টার্স নাই কি পিএইচডি করছে এরকম। কিন্তু বাইরের দেশে তোমার রেজাল্ট ভালো আছে, সুপারভাইজাররা এনকারেজ করে যে পিএইচডি করো, ডাইরেক্ট মাস্টার্স দরকার নাই। তবে যেটা আছে হচ্ছে যদি তোমার রিসার্চের এক্সপিরিয়েন্সটা যদি না থাকে তখন একটু স্ট্রাগল করা লাগে। এখন যদি এমন হয় যে ব্যাচেলর থাকতেই তুমি একটা কনফারেন্স পেপার একটা জার্নাল পেপার করে ফেলছো, ভালো একটা জার্নাল পেপার করে ফেলছো, তাহলে তো তোমার জন্য এটা কোনো ব্যাপারই না, মানে অলরেডি তোমার রিসার্চের হাতে খড়ি হয়ে গেছে। সো দুনিয়ার যেখানেই যাও না কেন ঠিকই ঠেলে ঠুলে তোমার ডিগ্রিটা হয়ে যাবে। সো ওই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই, জব মার্কেটেও বাইরে কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, বাংলাদেশের সমস্যা আছে, বাংলাদেশে অনেক সময় মাস্টার্স না করলে কোশ্চেন করে, ওটা আসলে সমস্যা না, ওটা অজ্ঞতা। হুম, জি স্যার। স্যার, আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার, দেখা যাচ্ছে মানে এটাও বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে একটু ড্রব্যাক, বাট বাইরে কেমন সেটা জানি না। সেটা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাচেলরের পরপরই যদি অনেকগুলো পাবলিকেশন হয়ে যায়, আমি স্যার দেখছি কিছু কিছু প্রফেসর বা একটু কেমন বাঘা চোখে দেখায়। যেমন স্যার আমার 4টা জার্নাল Q1, এবং সাথে 10-12টা হচ্ছে কনফারেন্স পেপার হয়েছে। আহ, আমি মাশাআল্লাহ, ওয়ান মাশাআল্লাহ। নাম্বার। এটা তো সবই কি বাংলাদেশে বিষয় করছো? জি স্যার। তুমি পিএইচডির জন্য আবেদন করতেছো না কেন? তুমি পিএইচডি পেয়ে যাবা, যদি 3-4টা কিউ1 থাকে তার আর কিছু লাগে? স্যার, এরকমও কিছু দিয়ে মানে কিছু শুনছিলাম আর কি, আমি যখন ঘাটাঘাটি করতেছিলাম অস্ট্রেলিয়া নিয়ে, যে ওইখানে লিভিং কস্টটা অনেক বেশি, এবং কাজের অপরচুনিটি নাকি অনেক কমে গেছে। তো এটা এখন কি অবস্থা, বা আপনি থেকে কি বুঝতেছেন? মানে আপনি বললেন একবার যে আহ, কাজের আচ্ছা, অপরচুনিটি। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে যেটা বললাম যে তুমি একা আসলেও প্রায় 1200-1500 ডলার তো তোমার খরচ যাবেই, এই ইসের পার মান্থে খরচ। বাট কাজের অপরচুনিটি ঠিক কমে নাই, হয়েছে কি শেয়ার্ড বেশি হয়ে গেছে। লেটস সে গত 8-9 মাসে প্রায় 1 লাখের উপরে স্টুডেন্ট আসছে এই বছরে। তো নতুন করে 1 লক্ষ স্টুডেন্ট আসছে, এদের অ্যাকোমোডেশন, তারপরে এরা তো সে পার্ট টাইম জব করবেই। তো এখানে পার্ট টাইম জবের যেটা আছে হচ্ছে যে হচ্ছে মাস্টার্সে বা ব্যাচেলারে আসে, যদি রিসার্চে না আসে তাহলে হচ্ছে সপ্তাহে মাত্র 24 ঘন্টা করতে পারে। তো এই 24 ঘন্টা হচ্ছে এখন স্টুডেন্ট করে কি, স্টুডেন্ট করে হচ্ছে অনেক জায়গায় ক্যাশে জব করে। তো ক্যাশে জব করলে ঘন্টার কোনো সমস্যা নাই, কারণ হচ্ছে তোমার এটা রেকর্ড হবে না। কিন্তু রেকর্ডেড জব 24 ঘন্টা করতে পারবে, এর বেশি এলাও করবে না, ভিসা রেস্ট্রিকশন আছে। আবার আমি কিছু কিছু জায়গা চিনি, সেখানে করে কি যে তোমাকে 24 ঘন্টার বেশি কাজ করাবে, লেটস সে তোমার 34 ঘন্টা কাজ করালো এক সপ্তাহে। তো ওরা হচ্ছে কি করবে, পেমেন্ট রেটটা বাড়ায় দিবে। লেটস সে এখানে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ঘন্টায় 22-23 ডলার করে হচ্ছে ঘন্টায় ওরা টাকা দেয়। তো তোমাকে হচ্ছে ওরা দেখাই দিল যে 30 ডলার করে 24 ঘন্টায় দেখাবে, কিন্তু তুমি কাজ করছো হচ্ছে 34 ঘন্টা, তুমি 23 ডলার রেটে করছো। তো ওরা তো দেখা যাবে 30-32 ডলার রেটে তোমার 24 ঘন্টায় দেখায়, ওটা কোম্পানি অ্যাডজাস্ট করে স্টুডেন্টদের সাথে। কিছুটা ফাঁক ফোকর আছে, বাট হ্যাঁ, এত স্টুডেন্ট যেহেতু আসছে তাহলে কাজের তো ওরা তো কিছুটা ভাগ বসাইছে, ব্যাপারটা হলো এরকম। মানে অপরচুনিটি ওই সেন্সে কমে নাই, বাট স্টুডেন্ট যেহেতু বাড়ছে কাজে, তো ওরা কোথাও না কোথাও তো কাজ করবেই। সো আগে দেখা যেত যে একটা স্টুডেন্ট সপ্তাহে 5 দিনই কাজ করতেছে, দেখা যাচ্ছে এখন হয়তো বা 3 দিন পাচ্ছে, ওই 2 দিন অন্য আরেকজন নিয়ে নিচ্ছে, এরকম আর কি। আচ্ছা স্যার, আমার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার, অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটির গুলোর জন্য স্যার র্যাঙ্কিং কতটা ম্যাটার করে? আহ, আহ, মানে হচ্ছে ওটা কি এই মানে বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি কেমন র্যাঙ্কিং না অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটি কেমন র্যাঙ্কিং? ইউনিভার্সিটি মানে আমি যখন ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করব বা অ্যাপ্লাই করব, তখন আর কি র্যাঙ্কিং বিষয়টা কেমন করবো? আচ্ছা, এটা তো অবভিয়াস, যেটা টপ র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটি আছে এখন হচ্ছে গত 2025-এ কিউএস র্যাঙ্কিং এ হচ্ছে প্রথম 100টা ইউনিভার্সিটির ভিতরে ওয়ার্ল্ডে অস্ট্রেলিয়ার 9টা ইউনিভার্সিটি আছে প্রথম 100-তে। এর ভিতরে বিলো বিলো 50-তে আছে মনে হয় 5টা না 6টা, 6টাই মনে হয় বিলো 50-তে আছে। সো এগুলো তো টপ ইউনিভার্সিটি। তো যেগুলো একটু ওয়েল নোন ইউনিভার্সিটি, যেগুলা লেটস এগুলার বাইরে যেগুলো বললাম যে নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটি, ওলঙ্গং ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন সিডনি,
RMIT ইউনিভার্সিটি, তারপরে আছে হচ্ছে কার্টিন, তারপরে হচ্ছে লেটস সে মুরডক ইউনিভার্সিটি, QUT, এরকম আরো ইউনিভার্সিটি আছে। সো এইগুলাও কিন্তু ভালো ইউনিভার্সিটি। এরপরেও যেগুলো আছে ওইগুলাতে তারপর এগুলা আরো পরে। সো এখানে জব মার্কেটে অ্যালামনাইরও একটা ব্যাপার। যেমন আমি বলি UNSW তে স্টুডেন্ট আছে সিডনি ক্যাম্পাসে হলো 65,000 স্টুডেন্ট শুধু আমাদের এই ক্যাম্পাসে। কারণ এদের ছোট্ট একটা ক্যাম্পাস আছে ক্যানবেরাতে, ওটা হচ্ছে আর্মির সাথে কাজ করে ওরা। ওইখানকার রিসার্চের যত আউটকাম আছে ওটা খুবই কনফিডেন্সিয়াল, অস্ট্রেলিয়ান আর্মির সাথে ওরা ডেডিকেটেড। শুধু আমরাই অস্ট্রেলিয়ান আর্মির সাথে কাজ করি, আর কেউ করে না। তার মানে মেইন ক্যাম্পাসটা সিডনি। তো এখানে 65,000 যদি আমি 4 দিয়ে ভাগ করি, তার মানে প্রায় 15-16 হাজার স্টুডেন্ট প্রত্যেক বছর এসে আমার ভার্সিটি থেকে বেরোচ্ছে। অন্য আরেকটা ইউনিভার্সিটি যেটা আরেকটু ছোট, যার স্টুডেন্ট আরো কম, তো তার তো জব মার্কেটে আরো কম। সো অ্যালামনাইর একটা এই সে ব্যাপার আছে যে আমি ইউএনএসডব্লিউ তে পড়ছি, আমি যখন কোনো একটা কোম্পানি ম্যানেজার হব, দেখবো যে ইউএনএসডব্লিউ থেকে একটা সেল আসছে, ওরে আমি মনের অজান্তে প্রিফার করে ফেলবো, এরকম একটা ব্যাপার আছে। সো ওইটা একটা কাজ করে। আর গুড ইউনিভার্সিটি ওইটা তো আসলে একটা বেনিফিট আছেই, বাট স্টিল তোমার যদি স্কিল থাকে, তুমি যদি ইমপ্রেস করতে পারো, এখানে অত তদবির লাগে না। তুমি ভাইভাতে ইমপ্রেস করতে পারলে চাকরি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। অস্ট্রেলিয়াতে স্যার TARA অপরচুনিটি কেমন, আর ইন ক্যাম্পাস জব বেশি প্রেফারেবল নাকি আউটসাইড ক্যাম্পাসও গুড এনাফ? ওকে, যদি তুমি রিসার্চ প্রোগ্রামে আসো, এইখানে হচ্ছে ঠিক আরএশিপ বলে না, টিএশিপ আমরা টিউটোরিয়াল বলি আর কি। এখানে হিউজ অপরচুনিটি। লেটস সে আমি একটু শৌখিন টাইপ, আমি তো এই গত 4 বছরে বাইরে কোথাও জব করি নাই, বাট ইউনিভার্সিটিতে মাঝে মাঝে হচ্ছে বিভিন্ন কোর্সে ওরকম টিউটর হিসেবে ছিলাম। সো আমি শুধু আইডিয়া দেই, এখন যে ইউএনএসডব্লিউ তে রেট আছে, আমি এই সেমিস্টারে 2টা টিউটোরিয়াল নিচ্ছি, আওয়ারলি হচ্ছে $172, সরি $178, এই বছরে রিভাইজ করছে। 1 ঘন্টায় $178, যেখানে তুমি বাইরে কাজ করলে পাবা $23, $25, সর্বোচ্চ $30। তার মানে ইউনিভার্সিটির ভিতরে কাজ করতে পারলে এটা হিউজ। তুমি যদি এমন হয় মিনিমাম একটা টিউটর মিনিমাম তোমার 2 ঘন্টা হচ্ছে সপ্তাহে ক্লাস দিবে, তো 2 ঘন্টায় তুমি হচ্ছে প্রায় $350 ইনকাম করে ফেলছো, যেটা হচ্ছে তুমি দেখা যাবে যে সারা সপ্তাহ ধরে খাইতেও এই অন্য জায়গায় পাওয়া যায় না। সো এরপরে আছে হচ্ছে ওই প্রফেসরের যদি প্রজেক্ট থাকে, প্রজেক্টে কাজ টাজ করলে ওইগুলাতেও পে করে। বাট ইউনিভার্সিটি কোনো পেমেন্টই এখন যেটা আছে ইউএনএসডব্লিউ তে $58 নিচে কোনো পেমেন্ট নাই। মানে ইউনিভার্সিটির ভিতরে যে কোনো কিছুই করি না কেন, ল্যাবে আমি কাউকে হেল্প করতেছি, কোন একটা প্রজেক্টে কোন এক্সপেরিমেন্ট করতেছে, আমি তার হেল্প করতেছি, সুপারভাইজার আমার পে করবে মিনিমাম $58। সো ইউনিভার্সিটি অপরচুনিটি আছে, এবং এগুলা শুধুমাত্র হচ্ছে পিএইচডি আর হচ্ছে মাস্টার্স বাই রিসার্চের স্টুডেন্ট দিয়ে করায়। সো এইগুলো আছে। আর আরশিপ যদি বলে, আরশিপটাও ওটা কিভাবে হয় আমি বলি। লেটস সে তুমি আসছো মাস্টার্স প্রোগ্রামে, আসছো, তোমার মানে কোনো স্কলারশিপ নাই, তোমার শুধু টিউশন ফিটা মাফ আছে, বা তাও ভালো মতো নাই, বা 50% ওয়েবার আছে। তুমি যে সুপারভাইজারের আন্ডারে আসো, সে তারে যদি বলে, তার অনেক ফান্ড থাকে, প্রজেক্ট থাকে, লেটস সে $10 মিলিয়ন একটা ফান্ড পাইছে সে, ওইখানে তার পিএইচডি পোস্টডক আছে, ওইখানে তোমারও আরশিপ হিসেবে নিতে পারে যে না, এই ছেলেটা রিসার্চ হিসেবে এখানে কাজ করবে, সো এখান থেকে সে পাবলিকেশন গুলা করবে, আমার প্রজেক্ট রিলেটেড পাবলিকেশন, আমি ওকে মাসে মাসে টাকা দিব। সো ওইটাতেও ভালো অ্যামাউন্ট দেয়। ওই যেটা বললাম যে অ্যাটলিস্ট $1,800 $2,000 পার মান্থ ওই আরশিপেও পাওয়া যায়। বাট আরশিপটা হচ্ছে এখানে অত ফ্রিকোয়েন্ট না। ইউজুয়ালি পিএইচডি তে যে আনে, পিএইচডি তে 2 ধরনের স্কলারশিপ হয়, একটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির বা গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ, আরেকটা হচ্ছে যে প্রজেক্টে আসে, ওই প্রজেক্টে সুপারভাইজার স্কলারশিপ দেয়। কিরকম দেয়? ওই প্রজেক্ট থেকে তার টিউশন ফি দেওয়া হবে, ওই প্রজেক্ট থেকে তার মান্থলি অ্যালাউন্স দেওয়া হবে, এবং মান্থলি যে টাকাটা দেয় ওইটা যে গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ তার সমান। সো এখানে আসলে পার্থক্যটা হচ্ছে এই ফান্ড কোত্থেকে আসতেছে, কিন্তু টাকায় কোনো পার্থক্য নাই। একটা গভর্নমেন্ট থেকে বা ইউনিভার্সিটি থেকে স্কলারশিপ হয়, আর একটা হচ্ছে সুপারভাইজার নিজেও চাইলে স্কলারশিপ দিয়ে নিয়ে আসতে পারে। যে অনেক টাকা আছে, লেটস সে 20 মিলিয়ন 30 মিলিয়ন টাকা আছে, আমার পোস্টডক আছে, আমি পিএইচডি আনতেছি, ওইটাও করে। বুঝাতে পারছি কি না কে জানে, না কঠিন করে বললাম? না না স্যার, বুঝতে পারছি। তাইলে হুম। স্যার এই ক্ষেত্রে ডিরেক্ট ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করা বেটার নাকি স্যার
প্রফেসরে অ্যাপ্রোচ করা মানে কম্পারেটিভলি বেটার? প্রফেসরে অ্যাপ্রোচ না করে তো আসলে মাস্টার্স পিএইচডি এখানে সম্ভব না। হ্যাঁ, মাস্টার্স হচ্ছে তুমি কোর্স ওয়ার্কের জন্য পারবা, মানে রিসার্চে যে মাস্টার্স আছে বা পিএইচডি আছে, এটা তো আগে প্রফেসরের রাজি না করায় ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন পাওয়া যাবে না। কারণ অ্যাপ্লিকেশন সাবমিটেরই ওইখানে অপশন আছে সুপারভাইজার সিলেক্ট করা। সো আগে হচ্ছে ইমেল করে সুপারভাইজারে রাজি করাইতে হয় যে আমার এই রিসার্চ ফিল্ড, তোমার রিসার্চ ফিল্ডে আমি খুবই, আমার সাথে ম্যাচ করে, আমি তোমার সাথে কাজ করতে চাই। ইমেল দিলে সে যদি রাজি হয় তখন ফার্দার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসে যাবে। তখন সে বলবে কি যে আমার কাছে ফান্ড নাই, তুমি স্কলারশিপের জন্য ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ বা গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের জন্য আবেদন করো, এইগুলো আছে, সেই তোমার লিঙ্ক দিয়ে দিবে। ওটা দিয়ে তখন তুমি অ্যাপ্লাই করলে তখন হচ্ছে তুমি পাবা। আর কোর্স ওয়ার্কে যে মাস্টার্স গুলাতে আসে, যেটা তুমি কেবল তোমার রিসার্চের এক্সপিরিয়েন্স নাই, তোমার মনে হচ্ছে যে তুমি মাস্টার্স রিসার্চ বা পিএইচডি তে আসতে পারবা না, তুমি শুধু কোর্স ওয়ার্কে মাস্টার্স তে আসতে চাও, ওই ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটির সাথে তোমার যোগাযোগ করবা। গ্রাজুয়েট রিসার্চ স্কুলে ওরা তখন তোমার অ্যাডমিশন দিবে, তুমি ডকুমেন্ট অনলাইনে অ্যাপ্লাই করবা, যদি আরো ডকুমেন্ট থাকে রিকোয়ার্ড ডকুমেন্ট পাঠাবা। এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যেটা বলছিলাম যে তোমার আইডিপি তোমাকে হেল্প করবে আর কি। কিন্তু তোমার রিসার্চের জন্য, পিএইচডির জন্য বা মাস্টার্স বা রিসার্চের জন্য আইডিপি একদম শুরুতে না গেলেও হয়, তুমি ওইগুলা নিজেই নিজে নিজে সুপারভাইজারে ম্যানেজ করে নিজে নিজে প্রসেস করতে পারবা আর কি। থ্যাংক ইউ স্যার এবং রহমতুল্লাহ। আরেকটি স্পেসিফিকলি প্রশ্ন যদি করি স্যার, আমার সিজি একটু লো, মানে গুড আর কি, আপনি যে রেঞ্জটা বললেন ওভার 3, হুম, জাস্ট ওভার 3, বাট পাবলিকেশন আছে হুম। 15+, জার্নাল কনফারেন্স মিলায়। আইএলটিএস দিব আর কি 6.57 এক্সপেক্টেড। তো স্যার এই ক্ষেত্রে কি স্যার মানে মানে আমি যদি অস্ট্রেলিয়ার লোকাল র্যাঙ্কের ইউনিভার্সিটির কথা বলি, তাহলে কোন রেঞ্জে অ্যাপ্রোচ করলে এটা পসিবিলিটি বাড়বে? মানে আপনি টপ 8-এর কথা বললেন বা আরেকটু নিচে, মানে আমি একটা রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে 10 to 20 বা এরকম একটা রেঞ্জ যদি সাজেস্ট করতাম। এইখানে আসলে রেঞ্জ কোনো ব্যাপার না, সুপারভাইজার যদি মানে স্ট্রংলি রিকমেন্ড করে তোমার অ্যাডমিশন হয়ে যাবে। সো আমি প্রেফার করবো, কেন তুমি ইউএনএসডব্লিউ বা সিডনি ইউনিভার্সিটি ট্রাই করবে না, তুমি টপ থেকে শুরু করো। লেটস সে তুমি হচ্ছে টপ 20 ইউনিভার্সিটি টার্গেট করছো, এর ভিতরে সব ইউনিভার্সিটিতে তুমি সুপারভাইজার পাবা না। দেখা যাবে কিছু ইউনিভার্সিটিতে তোমার রিপ্লাই দিচ্ছে না, তার অলরেডি স্টুডেন্ট আছে, নিবে না। সো তুমি 20টা ইউনিভার্সিটি টার্গেট করছো, 10 জনে তোমার রিপ্লাই দিছে, 10 জায়গায় তুমি অ্যাপ্লাই করো। দেখা গেল যে 10 জায়গা থেকে 2 জায়গায় তুমি স্কলারশিপ পাইছো, তারপরে চলে আসো। সো আগে থেকেই তুমি ওই এসে 10-এর নিচে ওইগুলা ট্রাই করার চিন্তা করার দরকার নাই। তুমি সব জায়গায় ট্রাই করো, দেখো আল্লাহ কোথায় রাখছে, বুঝছো না? অনেক সময় লাখও একটা ফেভার করে। আর বিশ্বে অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করলে রিসার্চের এটা খুব ভ্যালু দেয় আর কি। সুপারভাইজার যদি মানে স্ট্রংলি রিকমেন্ড করে, অনেক সময় দেখা গেছে কি যে ওই রাউন্ড স্কলারশিপটা হয় নাই, বাট সুপারভাইজার দেখছে যে এর কাজের এক্সপিরিয়েন্স ভালো আছে, তোমার যেমন বলছো যে এতগুলো পাবলিকেশন করছো, সে তখন বলবে যে ঠিক আছে তুমি আসো, আমি আমার ফান্ড থেকে তোমাকে ম্যানেজ করে দিব। সো বড় ইউনিভার্সিটি গুলোতে বেশি ফান্ড থাকে। আমি যদি একটু আইডিয়া দেই, লেটস সে আগে হচ্ছে আইপিআরএস স্কলারশিপ বলতো, যখন নওশাদ ভাইরা এখানে অস্ট্রেলিয়াতে আসছিলেন। এখন এটাকে আরটিপি স্কলারশিপ বলে, গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের ভিতরে টপ। লেটস সে এই বছর অস্ট্রেলিয়া মোট 500টা স্কলারশিপ দিবে পিএইচডি তে আরটিপি। তো এগুলা ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু এরকম হয় না যে 50টা ইউনিভার্সিটি আছে 10টা করে দেই, না, ডিস্ট্রিবিউশন হয় হলো টপ ইউনিভার্সিটি গুলাতে বেশি। দেখা গেল যে ইউএনএসডব্লিউ রে একারেই 50টা দিয়ে দিছে, সিডনি ইউনিভার্সিটি রে একারেই 50টা দিছে। আবার নিচের দিকে যারা আছে দেখা যাবে যে ওইসব ইউনিভার্সিটিতে 5টা 6টা 8টা এরকম করে দিছে। এইভাবে ওরা অ্যালোকেট করে। সো যেখানে অনেক বেশি স্কলারশিপ আছে ওইখানে তোমার প্রোফাইল ভালো থাকলে ওইখানে কম্পিট করাটা আরো ইজি, বুঝছো না? সো তুমি মানে শেষ আর শুরু নাই, টপ টু বটম ইমেল দিতে থাকবা ধৈর্য নিয়ে সুন্দর করে, একদম কনসাইজ ইমেল, টু দা পয়েন্ট ইমেল, খুব বেশি বড়ও না, সাথে সিভিটা দিবা, রিসার্চের সামারি যাতে থাকে সুন্দর, মানে অনেক বেশি তথ্য যাতে না থাকে, আবার কি ইনফরমেশন গুলো যাতে মিস না হয়। এবং ইমেল দেওয়ার আগে একই ইমেল সবারই দিবা না, ওই সুপারভাইজারের রিসার্চের প্রোফাইল দেখবা যে সে কিসে কাজ করে, রিসেন্ট 23, 24, 22-এ কি কি পাবলিকেশন করছে, ওইগুলা ফোকাস করে ইমেল করা লাগবে আর কি।
জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ আশাফুল। আমাদের আসলে সময়ও একটু আহ, সংক্ষেপ আছে আর কি। সো আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন নিচ্ছি সাকলাইন মুশতাক থেকে। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি সাকলাইন মুস্তাক টু আসতে বলছিলাম। স্যার আপনি অলরেডি অনেক ইনফরমেশন প্রোভাইড করছেন। স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে স্যার আপনি তো হচ্ছে যে মানে জব এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যে আপনি তো গ্রিনে মোটামুটি ভালো একটা সময় ফ্যাকাল্টি হিসেবে থাকার পরে ওইটা আপনি জব এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে দেখাচ্ছিলেন। তো স্যার মানে আবার যদি ফ্যাকাল্টি না অন্য কোনো সেক্টরে ইন্ডাস্ট্রি বা অন্য কোনো সেক্টরে আর কি জব এক্সপিরিয়েন্স থাকে, তো সেক্ষেত্রে আসলে এটা মানে কি অ্যাডভান্টেজ দিবে? আচ্ছা, ধন্যবাদ সাকলাইন। আহ, এটাও একটা ভালো প্রশ্ন। সো এখানে আসলে পিএইচডিটা যে তোমার শুধু একাডেমিক এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে তা কিন্তু না। লেটস সে তুমি হচ্ছে বাংলাদেশে তুমি কোন একটা বায়োমেডিক্যাল কোম্পানিতে জব করছো, অথবা তুমি হচ্ছে কোন একটা কোম্পানিতে লেটস সে তুমি আম, রহিমা আফরোজে ট্রান্সফর্মার যে ইউনিটটা বানায় ওইখানে তুমি কাজ করছো, অথবা রহিমা আফরোজে ব্যাটারি যে সেটটা বানায় ওই সেটে তুমি কাজ করছো। আর তোমার যে প্র্যাকটিক্যালি যে নলেজটা আছে ওই ফিল্ডে সুপারভাইজার যদি এখানে পাও তোমার আরো আগে নিবে, যে এ তো প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আছে। লেটস সে তুমি ব্যাটারিতে কাজ করছো, এখানে যারা এই এনার্জি সেক্টরে এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেমে যেসব প্রফেসররা কাজ করে ইলেকট্রিক্যালে, তারা এক চান্সে তোমারই নেবে যে এই ছেলে ব্যাটারিতে কাজ করছে, এরই তো আমার দরকার। সো তুমি যদি লিঙ্ক আপ করতে পারো যে তোমার জবের সাথে তোমার এখানে রিসার্চে যদি লিঙ্ক আপ করতে পারো, ওইটা লিঙ্ক আপ করে তোমার সুপারভাইজারকে ইমপ্রেস করা লাগবে। এটা যে শুধু আমার একাডেমিয়াতে ছিলাম, আমরা আসলে একাডেমিয়াতে খুবই লিমিটেড। লেটস সে আমরা গ্রিনে থাকতে কি হয়েছে, প্র্যাকটিক্যাল অত এক্সপিরিয়েন্স আমাদের ছিল না। ওই টুকটাক ল্যাবে যা ছিল ওইগুলো আমরা করছি, থিওরি আমরা পড়াইছি, ওই থিওরিতে আমাদের স্ট্রং ব্যাকগ্রাউন্ড। বাট যারা ইন্ডাস্ট্রিতে জব করে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ গ্যাদার করার অনেক সুযোগ আছে। সো ওইগুলো যদি তুমি লিঙ্ক আপ করাইতে পারো তাহলে হচ্ছে এটা সুপারভাইজারে তুমি ম্যানেজ করাইতে পারবা। বুঝতে পারছো? জি স্যার। স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার অস্ট্রেলিয়াতে মানে মেশিন লার্নিং বা এআই ফিল্ডে আসলে মানে স্কোপটা কেমন আর কি? আমরা তো পাওয়ার বা আদার সাইড সম্পর্কে জানলাম। কোন সেক্টর আবার বলো তো, অন্য সেক্টর? স্যার জি স্যার, এআই বা মেশিন লার্নিং এই ফিল্ডটা। ওকে। সো এখানে এআই বা মেশিন লার্নিং এটা হচ্ছে আসলে একটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম আমি বলবো, কারণ এটা তোমার কম্পিউটার সায়েন্সের ওরা পড়ে, যারা আইটিতে আছে, ইনফরমেশন টেকনোলজিতে এখানে আছে, এআই এমবেডেড সিস্টেমের আলাদা এখানে তোমার ব্যাচেলর প্রোগ্রামই আছে। সো ওইটা আসলে মাল্টি সাইট দিয়ে হচ্ছে ওরা হ্যান্ডেল করে। সো ওদের মানে আমি বলছি যে আমার পাওয়ার, আমি নিজে পাওয়ারে তো এটাতে আইডিয়া আমার অনেক বেশি, এবং জব মার্কেটটা দেখছি যে এদিকে অনেক ফোকাসড। বাট এদের লিমিটেশন গুলো আমি বলি। লেটস সে বাংলাদেশে কিন্তু নিজেরা ট্রান্সফর্মার বানায়, নিজেরা এখন মনে হয় সিটিপিটিও বানায়, অনেক জিনিস নিজেরা বানায়। অস্ট্রেলিয়া করে কি এগুলা সব বাইরে থেকে আনে, নিজেরা খুব কম বানায়। লেটস সে ট্রান্সফর্মার দেখা যাবে চায়না থেকে আনছে বা বাইরে থেকে আনছে, কারণ হচ্ছে কি এদের হচ্ছে লেবার কস্ট অনেক হাই। মানে জাস্ট ছোট করে যদি আমি 1 মিনিটে বলি, লোকাল যে ছেলেরা আছে এরা ইন্টার পাস করার পরে হয়তো বা 50%ও ইউনিভার্সিটিতে যায় না। এরা করে কি একটা ডিপ্লোমা কোর্স করে, 2 বছর 3 বছর একটা ডিপ্লোমা কোর্স, এই নশদ ভাই জানবে ট্যাফে কোর্স করে আর কি। তো ওই কোর্সটা করলে ওই 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 ডিপ্লোমা রিলেটেড জব মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে, ওরা কাজ শুরু করে দেয়। এদের হচ্ছে মানে আমি শুধু একটু করি যে যারা কার্পেন্টার, ইভেন যারা এই লেটসে গাড়িতে পেইন্ট বা ঘরে পেইন্ট করে, এদেরও আওয়ারলি ইনকাম হচ্ছে $80 থেকে $100 পার আওয়ার ইনকাম। সো কে গাদার খাটনি খাটবে মাস্টার্স পিএইচডি করে? এই জন্য লোকাল এরা খুব কম, যারা একদম টপ লেভেলের হাই এনথুসিয়াজম আছে যাদের, ওরা হচ্ছে তখন হায়ার স্টাডি করে। সো এইখানে যেটা বললাম যে এখন আমি যদি ট্রান্সফর্মার এসে ফ্যাক্টরিতে যাই, নর্মালি আমরা এই যে যেটা বললাম যে $23 $25 $30 ঘন্টা হলো সেলসের, মানে তোমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স লাগবে না, তুমি সেলসে জব করতেছো। লেটস সে তুমি হচ্ছে করতেছো সুপার শপে জব করতেছো, মিনা বাজার বা স্বপ্নের মতো এখানেও আছে, এই সুপার শপে তোমার $30 করে ঘন্টায় দিচ্ছে। তো এখানে তোমার কোনো স্কিল না, তুমি করতেছো কি যে এখানে লেটস সে সব ফ্রুটস এর, এখানে ফ্রুটস শেষ হয়ে গেছে, তুমি কার্টুন থেকে ফ্রুটস এনে ওখানে দিচ্ছ।
ড্রেসের সেকশনে এখানে ড্রেস, তো এখানে দেখানোর কিছু নাই, একটা সাইজ খুঁজতেছে, একটা সাইজ এনে দিছো, টাকাটা নিতে আসে, এইগুলাতে $30 দিচ্ছে। আর যেখানে স্কিল জব যেগুলো আছে ট্রান্সফরমারের মতো, এগুলা এগুলাতে হাত দিতে গেলে $100 নিচে কোনো সে নাই। সো যখন দেখবে যে এই জিনিস হচ্ছে বাইরে থেকে কিনে আনলে আমার খরচ কম পড়ে, আমার এই সে ইম্পোর্ট করার কস্ট সহ, তখন এরা বাইরেই যায়। এই জন্য করে কি, ইভেন তোমার এখানে যে আমরা বোতলজাত নারকেলের পানি পাওয়া যায়, সো ওরা করে কি এখান থেকে নারকেল, নারকেল হচ্ছে ইন্দোনেশিয়াতে পাঠায় বা থাইল্যান্ডে পাঠায়, মালয়েশিয়ায়, সিঙ্গাপুরে পাঠায়। ওরা ওই নারকেল কাটে, কেটে ওই পানি এই টেট্রা প্যাকে ভরে, ওই পানি আবার অস্ট্রেলিয়াতে পাঠায়। মানে লেবার কস্ট বাঁচানোর জন্য এরা এশিয়াতে এগুলা পাঠায়। সো এই জন্য হচ্ছে এইসব ফিল্ডে জব আছে, বাট তুলনামূলক কম। বাট রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টর যেটা বললাম, এটা তো তোমার অন ফিল্ডে কাজ করতে হবে। বাট স্টিল তুমি যদি বলো পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স সেক্টরে জব আছে, কন্ট্রোল সিস্টেমের জব আছে, তুমি যে এআই বলছো, এটা বলছো ওপেন প্ল্যাটফর্ম, এখানে সিএসএস সেলেরা কাজ করে, আমরা কাজ করি, আইটি সেলেরাও কাজ করে। তারপরে এমনি যেটা বললাম যে এটা স্পেসিফিক মাস্টার্স প্রোগ্রামও এটার উপরে আছে, যেহেতু এটা এখন বার্নিং একটা ইস্যু আর কি গ্লোবাল মার্কেটে। সো এটাতেও এখানে জব করতে পারবা, বাট কম্পারেটিভলি লেস কম্পেয়ার টু এনার্জি সেক্টর। আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আমি আমাদের একজন অ্যালামনাই আছে আমাদের সাথে, তুহিবুর রহমান। ও গ্রিন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাচেলার কমপ্লিট করার পর এখন কাশিম ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করছে। তো ওর কিছু কোয়েশ্চেন ছিল। তুহিবুর রহমান, তুমি আসছো? স্যার আমি আছি। আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। স্যার আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, যদি মানে এইচডিআর স্কলারশিপের ক্ষেত্রে একজন সুপারভাইজরের রোল কেমন, মানে সে যদি স্ট্রংলি রেকমেন্ড করে আদার মানে স্টুডেন্ট আদার কোয়ালিফিকেশনস ফিল আপ করে, লাইক কিউ1 জার্নালস, ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি অ্যান্ড আদার ইসিজিপি আদার থিংস, তাহলে এখন এখানে সুপারভাইজরের রোলটা একটু জানার ছিল। বাট এখানে একটা কনসার্ন আছে, সেটা হচ্ছে শি ইজ ফ্রম স্কুল অফ আইটি, কিন্তু তার রিসার্চ প্রোফাইল হচ্ছে ইভি ব্যাটারিজ, যেটা স্টুডেন্টদের সাথে স্ট্রংলি অ্যালাইন করে, কিন্তু শি ইজ ফ্রম স্কুল অফ আইটি। আচ্ছা, তো ওটা ওটা কোনো আসলে ব্যাপার না। মানে সুপারভাইজারের স্ট্রং রিকমেন্ডেশনটা এইভাবে কাজ করে। লেটস সে আমার এখানে হচ্ছে আমি সুপারভাইজার, আমাকে হচ্ছে এই টার্মের জন্য 50টা ইমেল পাইছি যে আমার কাছে পিএইচডি করতে চায়। সো এর ভিতরে আমার কাছে মনে হলো যে না, এই 10জন হচ্ছে আমার সাথে ভালো মিলে, আমি 10জনকে বলবো যে তোমরা অ্যাপ্লিকেশন করো। সুপারভাইজাররা কিন্তু একজনকে বলে না, বলে 10জনকে যে তুমি অ্যাপ্লিকেশন করো। এর ভিতরে হচ্ছে এই যখন স্কলারশিপের জন্য হয় যে আগে তো অ্যাডমিশন হয়, তারপর স্কলারশিপ, তখন ওইখান থেকে স্কুল থেকে বলবে যে তাহলে এর ভিতরে তুমি কাকে রিকমেন্ড করতেছো, 1 2 3, তখন হচ্ছে রিকমেন্ড করে যে একে তুমি টপে রাখো, আমি এর স্ট্রং রিকমেন্ডেশন করছি। ওইটা হচ্ছে তখন নিজের ইসের ভিতরে তখন স্পেসিফিক রিকমেন্ডেশন করে। কিন্তু অন্য সুপারভাইজারদের আন্ডারে যাচ্ছে, ওইটার কম্পারেটিভলি আমি কিছু করতে পারবো না। বাট আমার আন্ডারে যেগুলো আসছে, আমার 10টা সিবি আসছে, এর ভিতরে আমি স্ট্রং রিকমেন্ডেশন দিতে পারি। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুপারভাইজাররা যেটা পারে, লেটস সে তোমার সবকিছু ঠিক আছে, আইএলটিএসটা নাই, মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন সার্টিফিকেট আছে, এখন গ্রাজুয়েট রিসার্চ স্কুল আইএলটিএস নিয়ে ঠেলাঠেলি করতেছে যে এর কি আইএলটিএস নাই, স্কলারশিপ দিব কি দিব না, তখন সুপারভাইজার স্ট্রং রিকমেন্ডেশন করে যে ওর এত এত পাবলিকেশন, এত এত ডিগ্রি আছে, আইএলটিএস দিছে, এটা পুরনো হয়ে গেছে, এটা তো কোনো ব্যাপারই না, তুমি কেন ওর স্কলারশিপ দিবা না। ওটা তখন ঝাড়ি দিয়ে স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে পারে। তো এগুলাই ইউজুয়ালি সিনিয়র সুপারভাইজাররা পারে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আমাদের আরেকজন কোশ্চেন করতে চেয়েছিল রোকন নামে। রোকন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এরকম কেমন আছো? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? এই তো আল্লাহ রাখছে ভালো। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল যে আমরা তো স্যার ওই যে আশুগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্টে যেমন হচ্ছে ওয়ার্কশপ করেছিলাম, আর এখানে বাংলাদেশের ছোটখাটো একটা ব্যক্তিগত কোম্পানিতে অল্প একটু এক্সপেরিয়েন্স আছে। আর থিসিস তো স্যার আপনার আন্ডারেই করা ছিল, মানে টোটালি এইগুলোই আছে। আর আইএলটিএস আইএলটিএস এ ভর্তি হয়েছি, ইনশাআল্লাহ এক্সাম দিব 3 মাসের মধ্যে। এই ক্ষেত্রে আচ্ছা, স্যার আমার করণীয় কি?
লাস্টের কোশ্চেনটা বুঝে নাই, লাস্টেরটা কি জিজ্ঞেস করছো এই ক্ষেত্রে কি? স্যার মানে এই স্টেজে আছি টোটালি এরকম তো আমার মানে কোথা থেকে শুরু করা উচিত, কোনো পাবলিকেশন নাই, তো পাবলিকেশনের কাজটা কিভাবে শুরু করবো এইসব বিষয়ে যদি একটু বলতেন। আচ্ছা, তো পাবলিকেশনের এটা তো পরে, আমি শুধু একটু একটা বলি, তুমি তো আমার পুরনো স্টুডেন্ট। অস্ট্রেলিয়াতে কিন্তু স্টাডি গ্যাপটা এইভাবে কাজ করে যে তুমি আসলে কিছুই গ্যাপ দেখাতে পারবা না। মানে কিরকম গ্যাপ দেখাতে পারবো না, লেটস সে আমি 2 বছর আগে পাশ করছি, এরপর 2 বছর বসে আছি, এটা আমার এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে এই 2 বছর আমি কি করছি। মানে এরকম দেখাতে হবে, লেটস সে আমি 2022-এ পাশ করছি, তারপরে কি করছি অমুক জায়গায় ইন্টার্নশিপ করছি, তারপরে কি করছি অমুক জায়গায় জব করছি, আমার এটা মিলাই দিতে হবে। কারণ যখন ওই একটা এসওপি লিখতে হয়, ওটারে জিটিই বলে, জেনুইন কি যেন আহ, কি আহ, এরকম কি যেন ভুলে গেছি, তো জিটি বলে, তো ওইটা যখন লিখতে হয় তখন মানে আমার লাইফের স্টোরি টাইপ বলতে হয় যে আমি প্রাইমারি হাই স্কুল পড়ছি, ব্যাচেলার করছি, মানে আমি যে লেটস সে ইউএনএসডব্লিউ তে পড়বো এইটাই কেমন যেন আমার জন্ম থেকে একটা গোল ছিল, ওইরকম একটা স্টোরি তৈরি করতে হয়। তো এই স্টোরিটা মালার মতো একটার পর একটা গাঁথতে হয়। আমি 2022-এ পাশ করছি, পাশ করে যেহেতু আমি ইউএনএসডব্লিউ তে আসবো, সেহেতু হচ্ছে আমি অমুক এই ফিল্ডে, আমার ফিল্ডে এই ফিল্ডে আসবো দেখে অমুক জায়গায় ইন্টার্নশিপ করছি, অমুক জায়গায় জব করছি, এরপরে আমি ফিল্ডটা বুঝে যাওয়াতে আমি বিজনেস শুরু করছি, এবং এই এই বিজনেসটা আমার এই ফিল্ডে ক্যারিয়ারে আমাকে আরো সামনে নিছে, এখন যদি আমি এই ডিগ্রিটা করতে পারি আমার ক্যারিয়ারে এই বেনিফিটটা হবে, এইভাবে লিঙ্ক করতে হবে। এইভাবে লিঙ্ক করতে পারলে 4-5 বছরের স্টাডি গ্যাপও কোনো ব্যাপার না। কিন্তু যদি লিঙ্ক আপ আমি করতে না পারি তাহলে 6 মাস 1 বছরে, মানে 1 বছরের গ্যাপ হলে তখন আবার মুশকিল, তখন ওই অ্যাডমিশন পাওয়া ভিসা পাওয়া এগুলো তখন ঝামেলা করে। সো তোমার আমি এখন যদি পুরোপুরি কোশ্চেনে আসি, তো তোমরা আশুগঞ্জে যে কাজটা করছিলে ওটা বেশ ভালো, ওটা তোমরা একদম পাওয়ার সিস্টেম কিভাবে এটা কাজ করে জেনারেশন থেকে শুরু করে টোটাল একদম সুইচ গেট প্রোটেকশন পুরো জিনিসটাই তোমরা দেখছিলা। জি আর স্যার। এখানে কি জব করছো আমি জানি না, তো ওই জব এক্সপিরিয়েন্স অস্ট্রেলিয়া কাউন্ট করে। সো তোমার জব এক্সপিরিয়েন্স বা ইন্টার্নশিপ এক্সপিরিয়েন্স এগুলো দিয়ে তুমি হচ্ছে এই অ্যাডমিশন পেয়ে যাবে এখানে। তবে কোথাও ফাঁক রাখা যাবে না, তোমার হচ্ছে যে কোনো উপায়ে তোমার দেখাইতে হবে যে না আমি কন্টিনিউয়াস ছিলাম, ঠিক আছে? তাহলে তুমি এখানে মাস্টার্স বা রিসার্চে না আসতে পারলেও তুমি কোর্স ওয়ার্কে মাস্টার্সে আসতে পারবা, তুমি রিনিউয়েবল এনার্জিতে মাস্টার্সে আসো। মানে এনার্জি সেক্টরে আমি রিকমেন্ড করবো, কারণ এটাতে আমার পরিস্থিতি বেশি, এবং এখানে আসলে ওদের একটা ই আছে, মাইলস্টোন আছে যে 2030 2050-তে ওরা কিছু একটা করবে আর কি। সো তুমি এখানে কোর্স ওয়ার্কে আসলেও তারপরে চিন্তা করবে যে স্কলারশিপ, যেমন অলং ইউনিভার্সিটিতে রেজাল্ট ভালো থাকলে বা আদার্স কিছু থাকলে কিছু না কিছু স্কলারশিপ ওরা দেয়। তো ওদের যেমন ইলেকট্রিক্যালে বললাম যে 60 থেকে 65 হাজার তোমার টিউশন ফির মতো। সো ওইখান থেকে যদি 30-40% ওয়েবার পাই তাহলে তারপরেও এটা কিন্তু একটা হিউজ অ্যামাউন্ট। বাট এই টাকাটা পুরোটা নিয়ে আসা লাগে না, তুমি এক সেমিস্টারে টাকা ডিপোজিট করেই তুমি ভিসা পেয়ে যাবে। মানে ইনিশিয়ালি সব মিলায় মনে হয় 15-16 বা 17 লাখ টাকার মতো খরচ যায়, এটা নিয়ে চলে আসতে পারে। এটার ভিতরে আমার প্লেন ফেয়ার আছে, আমার হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রায় 2500 বা 3000 ডলার মনে হয় এখন, হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা কেনা লাগে, আর ওই এক সেমিস্টারের টিউশন ফি দিয়ে আসা লাগে। এরপরে যেটা আছে ব্যাংক ব্যালেন্স দেখায় তো ওইখানে, আহ, আহ, ওইটা দেখাইলেই হয়। এখানে এসে পরে পার্ট টাইম কাজ টাজ করে, তারপরে টিউশন ফি গোছায়, তারপরে তোমার ই করে, নিজে থাকা খাওয়া টাকা ম্যানেজ করে। বাট ওটা আসলে কঠিন, যে বাংলাদেশ থেকে টোটালি সাপোর্ট দিল না, আমি এখানে ক্যাজুয়াল জব করে টিউশন ফি গোছাবো, থাকা খাওয়ার টাকা গোছাবো, এটা আসলে কঠিন। হ্যাঁ, পারলে পার্টনার মানে বিয়ে শাদী করে আইসো, পার্টনার যদি ফুল টাইম জব করে তখন দুইজনে মিলে ইনকাম করলে তোমার টিউশন ফির খরচও হবে, তখন এখানে চলতে পারবা। আদারওয়াইজ একা এখানে এসে মানে তুমি যদি এমন হিসাব করে যে আমি বছরে 30-35 হাজার ডলার থেকে খেয়ে আরো টিউশন ফি দিব, এটা ইম্পসিবল, কোনোভাবে পসিবল না। বাট পার্টনার নিয়ে আসলে ও তখন ফুল টাইম জব করলে তখন এটা অ্যাডজাস্ট করা যাবে। আর আহ, তোমার ওই যেটা বললাম যে লিঙ্ক আপ করাতে হবে, তুমি ওইখানে জব করছো বা তুমি পরে কি জব করছো, এরপরে কি করছো, এগুলো লিঙ্ক আপ করালে তখন তুমি অ্যাডমিশন ভিসা পাবা। স্যার এখানে জব করেছি হচ্ছে পাওয়ার সেক্টরে, এই অনলাইন ফ্রিতে দিয়ে যে ইউপিএস গুলো আছে এইগুলোর আচ্ছা, হ্যাঁ, তো আমি আমি অটোমেটেড মেশিন
ব্যাকআপ দেয়। আমি তাহলে তোমাকে রিকমেন্ড করবো হচ্ছে তুমি পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এর সুপারভাইজারে দেখতে। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এর সুপারভাইজার দেখলে যারা ইনভার্টার সার্কিট টার্কিট নিয়ে জব করে, ওরাও কিন্তু আসলে এই এনার্জি সেক্টরে জব করে। ওরাও যেমন এখন আমরা তো সোলার বসাচ্ছি, সোলার বা উইন্টার বাইন, টাইম আসলে খুব বেশি নাই, আমরা অলমোস্ট শেষের দিকে, ছোট করে শেষ করি। উইন্টার বাইন বলো বা সোলার এগুলো বলো, স্পেশালি সোলারে তো আমাদেরই হয়, ইনভার্টার সার্কিট গুলো লাগে, প্র্যাকটিক্যালি লাগে। সো ওইখানে আসলে যারা ইনভার্টারের এক্সপার্ট ওরা ওইখানে জব করে আর কি, পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স লাগে এখানে। এবং এটা শুধু ওই প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশনে লাগে তা না, আমার এটা স্টাডির জন্য লাগে। সো তুমি যদি, তোমার যেহেতু ইউপিএস এ কাজ করছো, এখানে ইনভার্টার সার্কিট আছে, এখানে স্টোরেজ সিস্টেম আছে, তোমার বেটার হবে এখানে যারা ব্যাটারিতে সুপারভাইজার যারা কাজ করে অথবা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সে যারা কাজ করে, এদের নক দিয়ে এখানে চলে আসতে পারবা। স্যার সোলার নিয়েও কাজ করেছি, এই যে নিউ বিল্ডিং গুলো হলে যখন 25% সোলার এনার্জির দরকার ছিল, ওইখানে হ্যাঁ সোলার কাজ করা হয়েছে। হ্যাঁ, এইগুলো সুন্দর করে আমি আমি তোমার সাথে আলাদা করে একদিন বসবো নে, কি কি কাজ করছো আমি তখন দেখে দিব নে, তখন আরো ডিটেলস বলা যাবে। জি স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সবাইকে রকম। আজকে আমরা বেশ ভালো ভালো কিছু কোয়েশ্চেন পেয়েছি। তো আমাদের সেশন অলমোস্ট শেষ পর্যায়ে। তো আমি আমাদের চেয়ারপারসন ডক্টর মোহাম্মদ হাসান মারুফ স্যারকে একটু রিকোয়েস্ট করবো আমাদের এই সেশন সম্পর্কে যদি কিছু উনি বলেন। সো ধন্যবাদ প্রথমেই আমাদের খান রহমতুল্লাহ স্যারকে। আসলে উনার অলরেডি মনে হয় রাত 12টা বেজে গেছে, তারপরেও আসলে এই আমাদেরকে ডিপার্টমেন্টে যে সময় দিছে, উনি সবসময় আমাদের ডিপার্টমেন্টে সময় দেয়। একটা দীর্ঘ সময় আমরা আসলে একসাথে কাজ করছি। শুধু কাজ করাই না, তার সাথে আমার বন্ধুসুলভ সম্পর্ক। সো তাকে আসলে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্টুডেন্টদেরকে একটা গাইডলাইন দেওয়ার জন্য, যে কিভাবে আসলে আমরা হায়ার স্টাডিজের জন্য আসলে প্রিপারেশন নিতে পারি, নট অনলি ফর অস্ট্রেলিয়া, আমরা অন্য কান্ট্রির জন্য আসলে প্রিপারেশনটা এইভাবেই শুরু করতে পারি আর কি। তো অনেকেরই হয়তো বা অনেক কোশ্চেন থাকতে পারে, বা অনেকেরই আরো ডেপথ লেভেলের কোনো কোশ্চেন থাকতে পারে। সো এই ধরনের কোনো কোশ্চেন যদি থাকে, আমাদের ডিপার্টমেন্টে এসে কথা বললে, আহ, স্যাররা সিনিয়র স্যারদের সাথে কথা বললে অনেক কিছুই আসলে আরো ক্লিয়ার হবে আর কি। যে কিভাবে তার স্টাডি পিরিয়ডটা, মানে হায়ার স্টাডিজটা আসলে শুরু করবে আর কি, তার জার্নিটা কিভাবে শুরু করবে আর কি। ইন দ্য মিন টাইম আমি আমাদের ট্রিপলি ক্লাবকে আসলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং জিসিআইএস থেকে মনসুর ভাই থাকার কথা ছিল, কিন্তু সামহাও ওনার ফ্যামিলির একটা ইস্যুর কারণে উনি অনুপস্থিত আছে। সো জিসিআইএস কেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ট্রিপলি ক্লাবে যারা আসলে এর সাথে যুক্ত, আমাদের নশাদ 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 স্যার, তাকবির আনাম এবং নিলয়, তিনজনকে আসলে ধন্যবাদ, এবং স্টুডেন্টদের পক্ষ থেকে যারা এখানে আসলে যুক্ত আছে, তন্ময় প্রেসিডেন্ট এবং আতিক জিএস আছে, এবং যারা এমনিতেই এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে আছে, সবাইকে আসলে অনেক ধন্যবাদ প্রোগ্রামটা আসলে অ্যারেঞ্জ করার জন্য আর কি। সো এতটুকুই রইলো আমাদের, যেহেতু আসলে রহমতুল্লাহ অনেক রাত হয়ে গেছে। সো রহমতুল্লাহকে আবার ধন্যবাদ। হয়তোবা আমরা আবার এরকম কোনো ওয়েবিনারে রহমতুল্লাহকে আসলে ইনভাইট করব, যদিও খালি মুখে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে আমাদের গেস্টকে। সো আশা করি আমাদের গেস্ট যখন বাংলাদেশে আসবে, গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে ভিজিট করবে, তখন আমরা তার আর পরিপূর্ণ যে গিফট সেটা ইনশাল্লাহ আমরা তাকে প্রোভাইড করতে পারবো আর কি। It is my সো pleasure. ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ মারুফ স্যার। আর রহমতুল্লাহ স্যারকে অ্যাডভান্স কংগ্রেচুলেশন, আপনার পিএইচডি ডিগ্রি অলমোস্ট কমপ্লিট আমরা শুনেছি। জাস্ট একটা ছোট্ট একটা ইমেল মনে হয় বাকি আছে নাকি? অলমোস্ট আমার মনে হয় এই সপ্তাহে শেষ হবে। থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড অলসো আই এম নট শিওর, বাট আমার সুপারভাইজার বলছে গুড নিউজও থাকতে পারে অ্যাওয়ার্ডের জন্য, স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড। সো আই এম নট শিওর, আমার দুইজন এক্সামিনারই অ্যাওয়ার্ডের জন্য রিকমেন্ড করছে, বাট এটা ডিপেন্ড করে ফ্যাকাল্টির উপরে, হেডের উপরে। সো থ্যাংকস নশাদ ভাই। ইনশাল্লাহ নেক্সট ইয়ারে ইনশাল্লাহ কোনো না কোনো সময় যাব, কখন যাব বলা যাচ্ছে না, তখন দেখা হবে বাংলাদেশে। আর আমার ইমেল এখানে দেওয়া আছে। আমি বিজি থাকি বাংলাদেশে থেকে, এখন 4 ঘন্টা, নেক্সট মান্থ থেকে 5 ঘন্টা আমরা আগে থাকবো, বাট ইমেলে আমি অ্যাক্টিভ। আমি যখনই ফ্রি থাকবো
রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। যেটা বলছিলাম যে নওশাদ ভাই আছেন, উনি অস্ট্রেলিয়াতে ছিলেন দীর্ঘদিন। হাসান মারুফ আছেন, ডিপার্টমেন্টে আরো টিচার আছেন। আর আমাকেও রিস্ক করা যাবে। সো আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছি, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারটা সারা বিশ্বে হচ্ছে সমাদৃত। সো যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে আমাকে ইমেল করতে পারে, আমি চেষ্টা করব গাইডলাইন দেওয়ার জন্য। সবার জন্য শুভকামনা থাকলো, শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকবে। আপনার স্লাইডটা কাইন্ডলি একটু আমাকে যদি পাঠিয়ে দিতেন, আমি স্টুডেন্টের সঙ্গে শেয়ার করে দিতাম। শিওর, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি এখন। থ্যাংকস এগেইন, অনেক কষ্ট করলেন। সো গুড নাইট, গুড নাইট, শুভরাত্রি, আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ। শেষ করে ফেলতে পারি নওশাদ ভাই? জি জি জি, হ্যাঁ তন্ময় প্লিজ মিটিং ক্লোজ করে দিব। মিটিং ক্লোজ করে। থ্যাংক ইউ।